investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties.
The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope
and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband
connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers.
investing in the economy, public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list.
Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs
for our youth, including in institutes of hospitality management, providing mudra loans for homestays, improving ease of travel and connectivity to tourist destinations, providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers
in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped central KYC registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially
in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavour. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs
and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose
to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail
just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business. Employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices.
With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
வணக்கம் நேயர்களே, இன்றைய பட்ஜெட் சிறப்பு நேரலைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது கோபாலகிருஷ்ணன். இந்த பட்ஜெட்ல 2025-26 இந்த பட்ஜெட் செஷன் நாடாளுமன்றத்தில் துவங்கியிருக்கு. மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய அறிவிப்பு, மக்கள் கையில் பணப்புழக்கத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய வகையிலான அறிவிப்பு. அதே போல வருமான வரி விலக்கு ஒரு பெரிய அறிவிப்பாக இந்த முறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிச்சயமாக பீகாருக்கான சிறப்பு அறிவிப்பு, கடந்த முறை ஆந்திராவுக்கான சிறப்பு அறிவிப்புகள் இருந்தது. அந்த போல இந்த ஆண்டு பீகாருக்கான சிறப்பு அறிவிப்புகள் வந்திருந்தாலும் கூட பொதுமக்களுக்கான மிகப்பெரிய அறிவிப்பாக வருமான வரி விகிதத்தில் பெரிய மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. 12 லட்சம் வரைக்குமான ஒரு பெரிய அறிவிப்பினை இந்த முறை மத்திய நிதியமைச்சர் தாக்கல் செய்திருக்கிறார். அந்த அறிவிப்பு உண்மையிலேயே பொதுமக்கள், குறிப்பாக மத்திய வருமான வர்க்கத்தினர் மத்தியில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு மாதத்திற்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வரை சம்பாதிப்பவர்களுக்கான வரி விலக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தான் மிகப்பெரிய டேக்அவேவாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருக்கிறது. 1 மணி நேரம் 20 நிமிடம் சுமாராக இந்த பட்ஜெட் உரை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அதில் கீ ரிஃபார்ம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முக்கிய துறைகள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டு பேசியிருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர். இன்றைய நமது சிறப்பு நேரலையில் நாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் போவதற்கு முன்னதாக என்னென்ன கீ பாயிண்ட் இருக்கு என்பதை தொடர்பாக நாம் பார்த்தோம். முக்கிய அறிவிப்புகள் தொடர்பான நம்மிடையே சிறப்பு விருந்தினர்கள் இப்போது இணைகிறார்கள். திருமதி ஸ்ரீவித்யா அவர்கள் இந்த பொருளாதார ஆலோசகர் மற்றும் பட்டய கணக்காளர். அவருடைய இந்த நேரத்தில் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தொடர்பாக நாம் பேசுவோம். இந்த நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார்கள். அவரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லும். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் சார். இந்த டேக்அவே எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? குறிப்பாக ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு இந்த பட்ஜெட்டில் பொருளாதாரம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை அதிகப்படுத்துவதற்கான ஒரு பெரிய டேக்அவேவாக இருக்கும். மக்கள் கையில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அதனால் ஸ்பெண்டிங்கை அதிகப்படுத்தணும். அதை ஒரு கீ ஃபேக்டர் எடுத்திருக்காங்க. முதல்ல வருமான வரி, அதை பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க நம்ம மக்களுக்கு. நிச்சயமா. அதுக்கு முன்னாடி மக்கள் கிட்ட கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்படின்னு நேற்றுக்கு எக்கனாமிக் சர்வேல சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் இருந்தால் தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். இந்த சைக்கிள்குள்ளே வரதுக்கு அந்த கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியே ஆகணும்னு எக்கனாமிக் சர்வேல சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு ஒரே வழி மக்கள் கையில் நிறைய பணம் போய் சேர்றது தான். அந்த பணம் போய் சேர்றதுக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ இந்த டேக்ஸ். அப் டு 1 lakh எனக்கு டேக்ஸே எதுவும் கிடையாது அப்படின்னா 12 லட்சம் வரைக்கும் ஆண்டுக்கு 12 லட்சம், அந்த ரெண்டாவது 75,000 ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனும் இருக்குது. ஸோ 12,75,000 ஏர்ன் பண்ணுறவங்க டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய ரிலீஃப் மிடில் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும். ரெண்டாவது ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் 8% இருக்குது. ஸோ அதை அந்த இன்ஃப்ளேஷனை மேனேஜ் பண்ண முடியல இப்போ கவர்மெண்டால், அது தெரியுது. அதனால இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் இது ஒரு வெல்கம் மூவ். இதில் இப்போ நம்ம ஸ்லாப் பை ஸ்லாப் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. நமக்கு 4 லட்சம் வரைக்கும் சுத்தமாக எந்த வரியும் இல்லை. 4லேருந்து 8 வரைக்கும் 5%, 8லேருந்து 12 10, 12லேருந்து 16 15%, 16லேருந்து 20 20%, 20லேருந்து 24 வரைக்கும் 25%, 24 லட்சத்துக்கு மேலே வாங்குறவங்க தான் 30%. முதல்ல அந்த டாக்ஸ் ஸ்லேப் எப்படி இருந்ததுன்னா 15 லட்சத்துக்கு மேலே வாங்குறவங்களுக்கே 30% அப்படிங்கிறது இருந்தது. இப்போ இந்த அந்த ரிலீஃப் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் மேடம்? இப்போ அந்த ஒரு ஜென்ரல் புரிதலுக்காக நான் கேட்குறேன். 4 லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த விதமான டாக்ஸுமே இல்லை. முதல்ல 3 லட்சமாக இருந்து இப்போ 4 லட்சமாக இருந்து இந்த டாக்ஸ் ஸ்லாபுக்குள்ளே நிறைய பேர் வருவாங்க. இப்போ எபோவ் மிடில் கிளாஸ், அதாவது மிடில் கிளாஸில் கொஞ்சம் மேலே அதிக வருமானம் வாங்கக்கூடியவர்கள், ஒரு 50,000 60,000 50,000 1 லட்சம் வாங்கக்கூடியவர்களுக்கு இருக்குது. இதை எப்படி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க? இது ஆக்சுவலி ஓல்டு ரெஜிம். அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது இது ஓல்டு ரெஜிம்கான ஸ்லாப்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. நியூ ரெஜிம்ல அப் டு 12 நில்லுன்னு சொன்னாங்க. ஃபர்தரா என்ன ஸ்லாப்னு சொல்லல. மேபி அது அனெக்சர்ல பார்க்கணும். இது ஓல்டு ரெஜிம் பொறுத்த வரைக்கும் போன வருஷம் வரைக்கும் 3 lakhs அப் டு 2.5 நாங்க, அப்புறம் 3 lakhs வரைக்கும் எக்ஸம்ஷனோட நில் இருந்தது. இப்போ சாதாரணமா ஒரு மினிமம் 50,000 மாசத்துக்கு ஏர்ன் பண்றவங்க 6 lakhs ஆனுவல் இன்கம் 6 lakhsல இருப்பாங்க. அவங்க கூட 5% டாக்ஸ் கட்டிட்டு இருந்தாங்க போன வருஷம் வரைக்கும். இப்போ அவங்க ஓல்ட் ரெஜிம்ல இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு டாக்ஸ் வராது பெருசா. இதுல இப்ப நம்ம நியூ ரெஜிம்ல லாஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்னா அப் டு 3 lakh நெல் இருந்தது. இப்போ அது 4 lakh மாத்திருக்காங்க. 4 லட்சம் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க 4 லட்சம். எனக்கு 4 லட்சம் வரைக்கும் வருங்கிறது டிடக்ஷனே இல்லாம நம்ம பணம் வரி கட்ட வேண்டியதில்லை. ஆமா, கரெக்ட் இல்லைங்களா? ஸோ 4லேருந்து 8
8லேருந்து 12 இந்த சர்க்குலேஷன்ல இருக்கவங்க அதிகமாக இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியுது. இப்போ 4லேருந்து 8 அப்படின்னா 5% நம்ம கட்டணும் அப்படின்னா அதுலேயும் டிடக்ஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆமாம், இது ஓல்டு ரெஜிம்ங்கிறதுனால 8 பழைய டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ஆர்ஏ இருக்கு. அது மாதாந்திர அவங்க ரெண்ட் வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் ரெண்ட் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்ட்டையும் ஒரு டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆண்டுக்கா அதை கணக்கிடும் போது 1,20,000 வரும். ஸோ 8 லட்சத்தில் 1,20,000 போயிட்டா பேலன்ஸ் 6,80,000. அந்த 6,00,000லையும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் இருக்குது, நான் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டியிருக்கேன் ஒரு 30,000, அதையும் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 6,50,000 இந்த மாதிரி எல்லா டிடக்ஷனும் கிளைம் பண்ண இதுவும் அப் டு 8 lakh நிறைய டிடக்ஷன்ஸ் இருந்தால் அப் டு 8 lakh கூட டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அந்த 5% நமக்கு வராது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ல வந்து இப்போ இந்த 5%க்குள்ளேயே கூட ஒரு 75,000 வந்து வர்றதுக்கு வரைக்கும் அலோ பண்றாங்க. அப்படிங்கிற முதல்ல 50,000 அது இப்போ 75,000 அலோ பண்றாங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனை வந்து நம்ம எப்படிலாம் காமிச்சிக்க முடியும்? ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் நம்மளுக்கு ஓவரால் இன்கம்ல டைரக்டா ரெடியூஸ் பண்ற ஒரு அமௌண்ட். அதுக்கு நம்ம எந்த விதமான ப்ரூஃபோ இல்ல நான் இதெல்லாம் செலவு பண்ணிருக்கேங்கிற இன்ஃபர்மேஷனோ எதுவும் கவர்மெண்ட்டுக்கு தர வேண்டாம். டைரக்டா எனக்கு 13 lakhs இன்கம் இன்னைக்கு இருக்குன்னா 75,000 அதுல நான் டைரக்டாவே டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பாக்கி 12 lakh தான் நான் வந்து அங்க காமிக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த இப்போ இந்த 12 to 16 லட்சம் இருக்கு இல்லைங்க மேடம். இப்போ நீங்க முதல்ல சொன்னீங்க ஒரு மாதத்திற்கு வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் வாங்கக்கூடியவர்களுக்கான அந்த விகிதாச்சாரையில் அந்த வரி விதிப்பு முறை வருது. 1 லட்சத்திலிருந்து ஒரு 1.5 லட்சம் வரைக்கும் வாங்கக்கூடியவர்களுக்கான அந்த ஒரு டாக்ஸ் ரெஜிம் வந்து ஒரு இருக்கக்கூடியது இருக்கு. 12 to 16 lakh வந்து 15% இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த கேட்டகரி வந்து அடுத்த கேட்டகரி, அதாவது எபவ் மிடில் கிளாஸ்லேயே வந்து கொஞ்சம் அடுத்த அப்பர் கேட்டகரியாக வருவாங்க. அவங்களுக்கு இதில் வந்து இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வந்து ஓவரால் எல்லாத்துக்குமே 75,000 அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எல்லாருக்கும் தான். இப்போ ஓல்டு ரெஜிம்னு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஹவுசிங் லோன் இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டு இருக்காங்க. வருஷம் அதோட இன்ட்ரெஸ்டே 1 லட்சம் 2 லட்சம் வரும்போது அவங்க இந்த ஓல்டு ரெஜிம் எடுத்து அதோட பெனிஃபிட் அடைஞ்சிக்கலாம். அதுதான் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு வந்து நீங்க ஏதாச்சும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்து உங்களுக்கு விலக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னதா? இல்ல, அது செல்ஃப் ஆக்குபைட்னா இப்போ எனக்கு 2 வீடு இருக்கு. ஒரு வீடு நான் வாடகைக்கு விடுறேன், இன்னொரு வீடு நான் ஆக்குபை பண்ணிக்கிறேன்னா அந்த வீட்டோட ரெண்ட் எனக்கு வருதோ இல்லையோ நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் செல்ஃப் ஆக்குபைடா காட்டணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு வீட்டில் நான் அம்மா அப்பாவை வச்சிருக்கேன், அவங்க எனக்கு ரெண்ட் வருதோ வரலையோ நான் அதை வந்து ரெண்டல் இன்கம்ல காமிச்சுதான் ஆகணும். அப்படி ஒரு இருந்தது. இப்ப செல்ஃப் ஆக்குபைடா இருந்தா நான் எதுவுமே நீங்க காமிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிருக்கேன். அது 2 ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க காட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதுக்கும் இப்போ இந்த இன்கம் டாக்ஸ் ரெஜிமுக்கும் நம்ம ஏதாவது தொடர்பு படுத்தி பார்க்க முடியுமா? இன்கம் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 18 லட்சம் இன்கம் இருக்கு அப்படின்னா அதையும் ஒரு அடிஷனல் இன்கமா அதுல இருந்து நான் ஒரு 2 லட்சம் அந்த இடத்துல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி 2 லட்சம் ரூபாய் ரெண்ட் வரும் வருஷமா இருந்தா எனக்கு அந்த ரெண்ட் வருதோ இல்லையோ நான் 2 லட்சத்தையும் சேர்த்து 20 லட்சமா இன்கம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ எனக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை, இந்த 18 மட்டும் காமிச்சா போதும். ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கறேன் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து இப்போ நம்ம ஒரு லோன் வாங்க போறோம் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹோம் அதையும் நம்ம அடிஷனலாக கணக்கு காட்டி அதை ஒரு லோனுடைய எனக்கு வருமானமா நான் இப்போ கொடுக்க முடியும். கரெக்ட். இப்போ அந்த லோன் கொடுக்கறதுக்கு இதை ஒரு எவிடன்ஸா காட்டி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இது டிடக்ஷன் அல்லது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு இதுக்கும் அது ஒரு ஆப்ஷனல். ஓகே, இப்போ எனக்கு அதை நான் உண்மையிலே வாடகைக்கு விட்டுருக்கேன், எனக்கு அந்த ரெண்ட் வருதுன்னா நான் கண்டிப்பா காமிக்கலாம். முன்னாடியும் கூட அந்த ரெண்ட் ஆக்சுவலா வராம உங்க பேங்க்ல யாரோ அதை நம்ம கிரெடிட்டா எடுத்துக்க போறது இல்ல. அது இருக்கோ இல்லையோ நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் செல்ஃப் ஆக்குபைடா காமிக்க முடியும்னு ரூல் இருந்தது. அதை இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். 2 ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப நீங்க அந்த இது சொல்ல வந்தீங்க 12 to 16 lakh அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 to 15% இந்த 15% அதுல இருக்குல்ல அவங்க இது வந்து என்ன பெனிஃபிட்டை கிளைம் பண்ணிக்க முடியும்? இப்போ ஓல்டு ரெஜிம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் மோஸ்ட்லி அதுலேருந்து இன்னும் போன வருஷமே ஓல்டு ரெஜிம்லேருந்து ஒரு 75% ஆஃப் மக்கள் வந்து நியூ ரெஜிம்ல ஃபைல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபைல் பண்ணாம ஓல்டு ரெஜிம்ல இருந்தவங்க யாருன்னா இந்த ஹவுசிங் லோன்லேருந்து டிடக்ஷன் எடுத்தவங்க மெயினா. ஏன்னா அந்த நியூ ரெஜிம்ல உங்களுக்கு ஹவுசிங் லோன் டிடக்ஷன்லாம் கிடையாது. அதனால இப்போ எனக்கு நான் 2 லட்சம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டு இருக்கேன், 3 லட்சம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டு இருக்கேன்னா டைரக்டா அதுல இருந்து நான் குறைச்சிக்கலாம். அந்த பெனிஃபிட் இதுல இல்லைன்ற ஒரு காரணத்துக்காக மட்டுமே சில பேர் அங்க இருந்தாங்க. இப்போ ஹையா யாரெல்லாம் ஹவுசிங் லோன் கட்டுறாங்களோ அவங்க ஓல்ட் ரெஜிம்லயே இருக்கலாம், அந்த டிடக்ஷனை எடுத்துக்கலாம். இப்போவும் அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் இருக்கு. நியூ ரேஞ்சுக்குள்ளே நம்ம வந்து வந்துக்கலாம். எது பெனிஃபிஷியலோ அதை அவங்க எடுத்துக்கலாம். இது வந்து முழுக்க வருமானம் வரி செலுத்தக்கூடியவர்களுக்கான ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக ரொம்ப பெரிய பெனிஃபிட் இந்த வருஷம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரைட். இப்போ இது ரெண்டாவது விஷயம் அந்த வந்து டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் பத்தி பேசுறாங்க. டிசிஎஸ்க்கும் நான் எந்த விதமான இதுவும் கிளைம் பண்ண போறதில்ல, அதையும் நான் எக்ஸாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபார் த பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ நம்ம மக்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பக்கம் வருமானம் இருக்கும், அந்த வருமானத்தில் டிடிஎஸ் கொடுத்தும் அதுலேருந்து அதை வந்து இன்கம்மாக அவங்க காட்டக்கூடியது இருக்கும்.
அந்த டிடிஎஸ் கிளைம் எவ்வளோ 10%, 30% கொடுத்தவங்களும் அதை மறுபடியும் கிளைம் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு சோர்ஸும் இருக்கும். இதில் என்ன புது சேஞ்சஸ் வந்து? முதல்ல டிடிஎஸோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து யாருக்கெல்லாம் பணம் வருதோ அவங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ரேடாரில் வரணுங்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்ணது தான் அந்த டிடிஎஸ் டிசிஎஸ். இப்போவே வெரி ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க சீனியர் சிட்டிசனுக்கு மட்டும் 50,000 1 லட்சம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் மிடில் கிளாஸ்க்கு இப்போ பேங்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, ஒரு எஃப்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்னமும் டிடிஎஸ் இருக்குது. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அட்லீஸ்ட் பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் அதை பற்றி எதுவும் சொல்லலை. இப்போ டிசிஎஸ்ன்ற போது நம்ம பேங்க்லேருந்து ரெமிட்டன்ஸ் எல்லாம் இப்போ உங்கள் ஏதோ குழந்தை ஃபாரின்ல படிக்குது, நம்ம பணம் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா பேங்க் அதுலேயும் 1% டிசிஎஸ் பிடிச்சிட்டு தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லை. நீங்கள் லோன் வாங்கி இது ஸ்பெசிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லியிருக்காங்க, எங்கே இருந்துன்னு சொல்லலை. அது கூட எஜுகேஷனுக்கு மட்டும்தான் அவங்க ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி வேற என்னென்ன கேட்டகரிஸ்க்கு அப்படிங்கிறத சொல்லலை அப்படிங்கிறதுல பார்க்கணும். இதில் என்னன்னா நான் பேன் கேஸஸ்க்கு வந்து ஹை டிடிஎஸ் இருக்கு, இன்னும் அதுவும் கூட நம்ம எக்ஸாம் பண்றோம் அப்படிங்கறதும் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுல என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுது நம்ம? இப்போ முன்னாடி எல்லாம் நான் பேன் கேஸ்ங்கிறது 2 விதமா, ஒன்னு பேன் இல்லாதவங்க, இன்னொன்னு பேன் ஆக்டிவா இல்லாதவங்க. யார் ஆக்டிவா இருக்காது, கடந்த 2 ஆண்டுகள்ல யாரெல்லாம் இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலையோ அவங்களுக்குலாம் பேன் இன்ஆக்டிவ் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஆக்டிவ் பேனோட நீங்க டீல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க 20% டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். அப்படி ஒரு ரூல் இருந்தது. அதை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்கேன்றாங்க, ஆனா என்னன்னு சொல்லல. இதுல இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், முதல்ல எல்லாம் என்னன்னா அந்த அனெக்சரோட சேர்த்து தான் படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்தது. இப்ப அந்த அனெக்சரை ஒமிட் பண்ணிட்டு நம்ம நீங்களே பாத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்க அனெக்சர்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க, அது பார்க்கணும். அந்த அனெக்சரை பார்த்தா தான் நமக்கு என்னுடைய பட்ஜெட்டுடைய இன்னும் முழுமையான வெர்ஷன் தெரியும். பட் ஒரு லேமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமகனாக ஒரு வருமான வரி செலுத்தக்கூடியவனாக நான் இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல எனக்கான பெனிஃபிட் இதுல இருக்கு அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த டிடிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்ட்ல அவங்க சொல்லிருக்காங்க. ஆமா, ரெண்ட்ல வந்து 2 ல இருந்து 6 லட்சமா. ஆமா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களே அவங்க வீட்டு போர்ஷனை ஒரு வாடகைக்கு விட்டுருக்காங்க, 20,000 ரூபாய்க்கு வாடகைக்கு விட்டுருக்காங்கன்னா அந்த 20,000 ரூபாய் அவங்களுக்கு வந்து 2,40,000 வருஷத்துக்கு. அதுக்கு மேல இருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு டிடிஎஸ், வேற யாராவது அவங்களுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்கணும், அந்த மாதிரி இருந்தது ரூல். இப்போ அதை 6 lakhs வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு 6 லட்சம் வரைக்கும் அவங்க. இப்போ அது சீனியர் சிட்டிசனுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிளா இல்ல வந்து இல்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொன்னேன், எல்லாரும் யாரெல்லாம் கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டுக்கு விடுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ இன்கம்லயே வந்து 2 இன்கம் வரக்கூடியவங்களா இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு பக்கம் டிடிஎஸ் பார்ப்பாங்க, இன்னொரு பக்கம் வந்து மந்த்லி இதில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இருப்பாங்க. அதுலேயும் பெனிஃபிட் அனுபவிப்பாங்க. அந்த டிடிஎஸ் ஃபைல் பண்ணதுலேருந்து ஒரு 10% வந்து திருப்பி அவங்களுக்கு ரீஃபண்டாக வரும். இந்த இன்கம் டேக்ஸுக்குள்ளேயும் அவங்க வராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருக்கும். இவங்களுக்கான அந்த பெனிஃபிட் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் இருக்குமா, இல்லை அந்த ரேடாருக்குள்ளே வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருங்களுக்கு 8 லட்சம் வரைக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் இது சேலரி இருக்கு, ஆனால் ஒரு 6 லட்சம் வரைக்கும் ரெண்டல் இன்கம் இருக்கு. அப்படியா இருந்தா அவங்களோட ஆண்டு வருமானம் 14 லட்சம். ஸோ 12 லட்சம் வரைக்கும் தான் டேக்ஸ் இல்லை. 14 லட்சத்துக்கு ஒரு அந்த 2 lakhsக்கு ஒரு சின்ன டேக்ஸ் வரதா செய்யும். பட் இது 6 லட்சம் வரைக்கும் டிடிஎஸ் பிடிக்காதனால அந்த பணம் ரிப்போர்ட் ஆகாது. இப்போ அது கவர்மெண்ட் எப்படி அதை அந்த சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ண போறாங்கன்னு பார்க்கணும். ஆமா, ஏன்னா அதுல அன்ரிப்போர்ட்டடா சில போக வாய்ப்புகள் இருக்கு. இல்ல, இதுல இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இந்த டாக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு நாட்டோடைய ரொம்ப மிக முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன். ரெண்டாவது நேஷனல் பில்டிங்க்கு ஒரு பெரிய. மேடமே என்ன சொன்னாங்கன்னா, நிர்மலா சீதாராமன் பேசும்போது நாங்கள் இந்த ரிவைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம், அதாவது இந்த என்னெல்லாம் பீனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அல்லது வந்து அதை நான் கிரிமினலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட 90,000 பேருக்கு மேலே வந்து இந்த ரெஜிம்குள்ளே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களே வாண்டடாக வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. இப்போ நான் 2 வருஷம் பணம் கட்டலை, அது டாக்ஸ் வந்து நான் ஃபைல் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன வந்து கிரிமினலைஸ் பண்ணி டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணதுலேருந்து நானும் விருப்பமாக கட்டுறேன் அப்படின்னா, ஸோ இந்த புரிதலை நம்ம எப்படி மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படிங்கிறதுக்கு. இப்போ நான் 2 வருஷம் கட்டலை, அதான் இது என்ன ஆகும்னா சார், இப்போ அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன்றது முன்னாடி ஒரு 2 வருஷம் இல்லை 3 வருஷத்துக்கு நான் டேக்ஸ் கட்டாமல் இருந்தேன், இல்லை ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாமல் இருந்தேன். டேக்ஸ் கூட என்னோட எம்ப்ளாயி டிடிஎஸ் பிடிச்சிருப்பாங்க, ஆனால் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணுன்னே தெரியாது, நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாமல் இருந்திருப்பேன். இன்னைக்கு ஒரு ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது, இல்லை என்னோட பேன் ஃபார் சம் ரீசன் இன்ஆக்டிவ் ஆகிடுது அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற ஒரே வழி போன 2 வருஷத்தோட ரிட்டர்னை நான் போய் ஃபைல் பண்ணால் மட்டும்தான் என் பேன் ஆக்டிவ் ஆகும். ஆனால் அதை போய் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது ₹1 அது டாக்ஸ் கட்டலைன்னா என்னால பண்ண முடியாது அதுல. சோ அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. அதை வந்து அவங்க 4 வருஷத்துக்கா எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. சோ தட் நீங்க இன்னும் முன்னாடி 2 வருஷமும் போய் கம்ப்ளைன்ஸ்ல கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. அது மூலமா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் நான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுல இருந்து? இப்போ அந்த 4 வருஷம் வரைக்கும் எனக்கு நான் அந்த பணத்தை கட்ட வேண்டியது இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? அல்லது வந்து 4 வருஷம் வரைக்கும் முன்னோக்கி, அதாவது நீங்க இந்த வருஷத்துல இருந்து போன 4 வருஷம் நீங்க இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலைன்னா. ஒரே நிமிஷம் நம்ம தொடர்ந்து பேசணும்.
திரு கார்த்திகேயன் கொடிஷியாவுடைய தலைவர் லைனில் இருக்கிறாங்க. சார் வணக்கம், இணைப்பில் வந்தமைக்க நன்றி. உங்களுடைய பார்வையில் பட்ஜெட் இந்த 25-26 எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? சார், இந்த வருஷம் பட்ஜெட்ல வந்து ஒரு 2-3 விஷயம் நல்ல ஹைலைட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். ஆக்சுவலா என்னன்னா, ஹலோ சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க, பேசலாம் சார். இருக்கேன் சார். ஓகே, இப்போ இதுல வந்து MSME கவர் வந்து 5 crore இருந்து 10 crores என்ஹான்ஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு வந்து நல்ல பெனிஃபிட் ஆகும்னு சொல்லி நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். அடுத்தது வந்து கஸ்டமைஸ் கிரெடிட் கார்டு அப் டு 5 lakhs லிமிட் ஃபார் 10 லட்சம் MSMEs, அது எஸ்பெஷலி மைக்ரோ இருக்கிறவங்களுக்கு உதயம்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு கொடுக்குறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல வெல்கமிங் மூவுங்க. அடுத்தது ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 10,000 crores வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து என்னன்னா, அந்த MSMEs வந்து க்ரோ ஆகிற போது இந்த ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஈக்விட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அது ஒரு வெல்கமிங் மூவ். அடுத்தது விமன் என்டர்பிரனருக்கு வந்து அப் டு 2 crores வரைக்கும் லோன் கொடுத்துருக்காங்க, ஈஸியா கொடுக்குற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு வெல்கமிங் மூவ். ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து 20 crores வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து டேர்ம் லோன் கொடுக்கறதுக்காக ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது MSME செக்டர் வந்து பூஸ்ட் பண்றதுக்காக, எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல பூஸ்ட் ஆகிறதுக்காக யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்டிங் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதுல வந்து 27 செக்டர், அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் வந்ததுன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பட்ஜெட்டோட டீடைல்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெதர் அண்ட் டாய் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு வந்து கொஞ்சம் பூஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுட் ப்ராசஸிங் செக்டாருக்கு கொஞ்சம் பூஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பத்தி டீடைல்ஸ் எல்லாமே படிச்சுட்டோம்னா தெரிஞ்சிடும். பட் டெஃபினட்டா இந்த பட்ஜெட் பாக்குற ஏர் கார்கோ, அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்காக நிறைய இந்த தடவை இது கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து MSME ஓட டெஃபினிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸோட லிமிட்டும் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸோட லிமிட் எல்லாமே வந்து இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் லிமிட் வந்து அப்படியே 2.5 times பண்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா, MSMEக்கு வந்து இன்னுமே நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்கும். மைக்ரோக்கு வந்து நாங்க நிறைய தடவை சொல்லியிருந்தோம் சார், அவங்க பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 1 crore தாண்டிட்டாலே அவங்க வந்து மைக்ரோல இருந்து ஸ்மாலுக்கு போயிடுறாங்கன்னு சொன்னோம். ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 1 crore லிமிட் இப்போ 2.5 crore லிமிட்டா மாத்திட்டாங்க. 2.5 timesங்கிறது அதுதான் மீனிங். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெரிய ஒரு பூஸ்டா இருக்கும் நமக்கு ஆக்சுவலா. நிச்சயமா கார்த்திகேயன் சார், இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இப்போ கோயம்புத்தூரை பொறுத்தளவுக்குங்க ஒட்டுமொத்தமாக MSME பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதுல இப்போ அந்த கிரெடிட் கேரண்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது மூலியமாக அங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது தொழில் ஹப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவைக்கும் திருப்பூருக்கும் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு, குறிப்பா சின்ன சின்ன மைக்ரோன் ஸ்மால்ல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாங்களா? ஆமாங்க, கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கலாங்க நம்ம. ஏன்னா அது வந்து மைக்ரோ தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். 97% ஆஃப் MSMEஸ்ல வந்து மைக்ரோ தான் இருக்கும். ஸோ அது 5 crore MSME கவருங்கிறது வந்து நல்ல 10 crores பண்ணது வந்து நல்ல மூவ் ஆக்சுவலா. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா, யூத்தை வந்து இதில் இன்னும் அதிகப்படியான அளவுக்கு இதில் உள்ள வர கொண்டு வரதுக்கான வழிவகைகள் பண்ணப்படும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு பெரிய வெல்கமிங் ஃபேக்டராக பார்க்கப்படுது. அதில் உங்கள் பார்வை என்ன? அது டீடைல்ஸ் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வந்து ஒரு 27 செக்டாருக்கு வந்து நாங்க ஸ்டார்ட் அப் யூத்துக்கு உள்ள கொண்டு வர மாதிரி, பிளஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் சொல்லியிருக்காங்க. அதை பத்தி இன்னும் டீடைல்டா வரணுங்க. அனெக்சர் D ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல, வெப்சைட்ல நாங்க செக் பண்ண போது. ஸோ அது ஒன்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருமே நமக்கு. நல்லது சார். சார் இப்போ நிறைவா ஒரு கேள்வி, ஓவராலா இந்த பட்ஜெட் பொறுத்தளவுக்குங்க MSMEக்கு என்ன பெனிஃபிட்டை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஆர் ஒரு வெல்கமிங் ஃபேக்டர் அது இருக்கு, இல்ல இது இன்னும் கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு என்ன நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு? நம்ம வெல்கமிங் மூவ் தாங்க. MSMEயோட growth வந்து இப்போ நம்மளோட லாஸ்ட் பட்ஜெட்ல இருந்து ஜூலை 2024 பட்ஜெட்டும் சரி, இப்போ சரி பாத்தீங்கன்னா MSME பத்தி நம்ம நிறைய பட்ஜெட்ஸ்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி அதுக்கான நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ MSMEயோட growth வந்து இன்னும் ஃபர்தரா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் இந்த கம்மிங் இயர்ஸ்ல நம்ம நம்பலாம். இல்லை, ஏன்னா ஏற்கனவே லாஸ்ட் ஒரு 2019, 20, 21 பட்ஜெட்லாம் நாங்கள் வந்து நிறைய யூத்ஸுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்போம், அந்த மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம். அது எதுவுமே இதுல வரலைங்க சார். இது இன்னும் வரல. கனெக்ஷன் D பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன். ரைட் சார், ரொம்ப நன்றி திரு கார்த்திகேயன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. இது நம்ம ரொம்ப ஒரு நட்சல்ல அவர் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. MSME பொறுத்தளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு growth இருக்கும் இது மூலியமாக அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா நமக்கு அவங்க மேடமே பேசும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு ஜெனரேஷன் ஆஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அளவுக்கு MSME செக்டர் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
இப்போ எம்எஸ்எம்இக்கும் டேக்ஸுக்கும் அதே சமயம் டேக்ஸ் டிடக்ஷனுக்கும் அவங்களுக்கு இது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். எம்எஸ்எம்இ பொறுத்த வரைக்கும் சார் அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் தான் கொடுக்குது. ஆஃப்டர் அக்ரிகல்ச்சர் 23 லட்சம் பேர் இது வரைக்கும் எம்ப்ளாய் பண்ணுறது இந்த எம்எஸ்எம்இ தான். எம்எஸ்எம்இ அவ்வளோ பேர் எம்ப்ளாய் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சொல்கிறீங்க இல்லை, ஓவராலாக இந்தியாவில் சொல்கிறேன். எக்கனாமிக் சர்வேல சொல்லியிருக்காங்க இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர் அவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற எம்எஸ்எம்இ 45% ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற எம்எஸ்எம்இக்கு கவர்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால இப்போ இவங்க சொல்கிறாங்க மைக்ரோ 3 கேட்டகரி இருக்குது, அந்த கேட்டகரியோட லிமிட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அது வெல்கம் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஆனால் அதுவுமே இன்னும் என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கெல்லாம் கிசான் கிரெடிட் கார்டு கொடுக்குற மாதிரி எம்எஸ்எம்இக்கும் நாங்கள் ஒரு கிரெடிட் கார்டு கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க. அது ரொம்ப வெல்கம் பண்ண வேண்டிய விஷயம். 5 lakh வரைக்கும் அதில் லிமிட் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா மாதம் இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோ மேட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எம்எஸ்எம்இ. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ் வந்து பெரிய அளவுக்கு அடி வாங்கினாங்க. அதில் வந்து பணத்தை கட்ட முடியாமல் இந்த ஜாப் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர்கள் சின்ன அவர் சொன்ன மாதிரி மைக்ரோ லெவலில் இருக்கக்கூடிய இப்போ கோவை ஓசூர் போன்ற இருக்கக்கூடிய இந்த ஹப்ஸில் வந்து பண்ண முடியாமல் இழுத்து மூடிட்டு போனக்கூடிய நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ரீவேம்பா இந்த மெஷர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? இல்ல, கோவிடுக்கு அப்புறமே அந்த ரீவேம்ப் மெஷர்ஸ் நிறைய பண்ணாங்க. அந்த 2021 கோவிட்க்கு அப்புறமே 22-23 பட்ஜெட்லலாம் எம்எஸ்எம்இ அந்த தொழில் முனைவோருக்கான பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய கொடுத்தாங்க, நிறைய ரீவேம்ப் பண்ணாங்க. லோன்லாம் நிறைய, அந்த வாரா கடன் நிறைய இருந்தது, அதெல்லாம் வேவ் ஆஃப் பண்ணாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் இப்போ பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற எம்எஸ்எம்இயை டெக்னாலஜி அப்கிரேட் பண்ணணும். அவங்களுக்கு டெக்னாலஜிக்கெலாம் அவங்க இன்னும் மேலே வரணும், இன்னும் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகம் பண்ணணும், அவங்களுக்கு இந்த சப்போர்ட் கொடுத்தாகணும். கேஷ் ஃப்ளோ ஃபண்ட் ஃப்ளோல அவங்க எப்பயுமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ பணம் போட்டு திருப்பி பணம் வரதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு 45 days 50 days வேணும்னா அந்த 50 days ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க. அதுக்காக தான் இந்த 5 lakh கிரெடிட் லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்களோன்னு தோணுது. ஓகே, அது நீங்க சொன்ன மாதிரி கிரெடிட் கேரண்டீடு வந்து என்ன, அந்த கேரண்டி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்லுங்க. அதுதான் அந்த 5 lakh அப்படிங்கிறது இருக்கா? இல்ல கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்ங்கிறது வேற. அதாவது கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்னா ஒரு எம்எஸ்எம்இ போய் கவர்மெண்ட் கிட்ட பேங்க் கிட்ட லோன் வாங்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொலேட்டரலா கொடுக்க எதுவும் இருக்காது. கவர்மெண்ட் அந்த செக்யூரிட்டி, நாங்க செக்யூரிட்டி தரோம் அவனுக்கு லோன் கொடு அப்படின்னு சொல்றது தான் அந்த கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம். சோ அதுல வந்து கரெக்டா கட்டினவங்களுக்கு இன்சென்டிவ்லாம் உண்டு, அது வேற. இது வந்து ஒரு கிசான் கிரெடிட் கார்டு மாதிரி இருக்கும்னு தோணுது, டீடைல்ஸ் வந்தா தான் தெரியும். அதை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் அந்த லோன் வாங்குவாங்க. பேங்க் இது மெயினா என்னன்னா கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கும் பிராக்டிகலா நடக்கிறதுக்கும் இருக்கிற கேப் அவங்க எப்படியாவது பிரிட்ஜ் பண்ணணும். இது பேங்க்ல நாளைக்கே போய் எம்எஸ்எம்இக்கு லோன் வேணும்னு கேட்டா பேங்க் மேனேஜர் கொடுக்க மாட்டாரு. சோ அந்த லெவல்ல அவங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா, நடைமுறை சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. இப்போ இந்த எம்எஸ்எம்இலே கூட நம்ம வந்து நிறைய பேர்ட்டு எம்எஸ்எம்இ துறை சார்ந்திருக்கவங்கள்ட்ட பேசும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாம் ஓகேங்க, கடனெல்லாம் எங்களுக்கு அவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் வருது, ஆனால் எங்க கைக்கு எதுவும் வரமாட்டேங்குது அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. குறிப்பாக பெரிய பெரிய பேங்க்ஸ் இருக்கு, இப்போ ஸ்டேட் பேங்க்ஸோ அல்லது பெரிய பேங்க்ஸோ என்னன்னா நிறைய கிரைட்டீரியா வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து ஃபில் பண்ணும்போது அந்த கிரைட்டீரியாக்குள்ள நாங்கள் எங்களால் வர முடியல அல்லது வந்து எங்களுக்கு அவங்க கேட்குற லிஸ்ட்டுக்குள்ள வர முடியல அப்படின்னா அந்த டைம் இந்த கிரெடிட் கேரண்டி வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு ஒரு குறை இருக்கிறதாக பார்க்குறாங்க. அதில் உங்கள் பார்வை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எக்கனாமிக் சர்வேவை பொறுத்த வரைக்கும் கிரெடிட் கேரண்டி இன்னும் இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய அவைல் பண்ணிடுறாங்க, 9,000 crore அவைல் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் அதனால இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோன்றதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ 9,000 crore அவைல் பண்ணிட்டாங்கன்னு எக்கனாமிக் சர்வேல வருதுன்னா அது கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் இருக்கணும். மேபி சில பேருக்கு அது கிடைக்காமையும் போயிருந்திருக்கலாம், பட் கிடைச்சவங்க அதிகமாக தான் இருக்காங்கன்னு தோணுது. ஏன்னா அந்த 45% எக்ஸ்போர்ட் அவங்களால எப்படி பண்ண முடிஞ்சது, தொழில் பண்ண முடியுது, பணம் போட்டு புரட்ட முடியுது, அதனால தானே அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. நம்பர்ஸ் தப்பு சொல்லாது இல்லையா? ஓகே, அப்போ இது இன்னொன்று என்னன்னா 1 crore வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர்டு வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தணும், அதுதான் இலக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஒரு 1 crore ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க. அது பாசிபிள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜிஏஜின்னு ஒரு எக்கானமி, அதை பத்தி பேசுறாங்க. சில பேர் என்னன்னா ஃப்ரீலான்சிங் மாதிரி ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகே, திரு சாமி நடராஜன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள், தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர்கள். அவர்கள் இந்த பட்ஜெட் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய பார்வை என்னங்கிறத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் திரு சாமி நடராஜன், உங்களுடைய பார்வை பட்ஜெட்டை பத்தி. வணக்கங்க, நீங்க இந்த பட்ஜெட்டை பத்தி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு, ஏன்னா விவசாயிகள் தான் பிரைம் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி தான் ஆரம்பிச்சாங்க. நீங்க இந்த உங்களுடைய பார்வை இந்த பட்ஜெட்ல எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இல்ல, பொதுவா நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு இந்த பட்ஜெட் பெரிய ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய பட்ஜெட் தான். ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு சிலது இது கிசான் கிரெடிட் கார்டுல வந்து 3 லட்சத்துல இருந்து 5 லட்சம் வரைக்கும் உயர்த்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி சிலது அறிவிப்புகள் இருக்க ஒழிஞ்சு அடிப்படையில இன்னைக்கு விவசாய நெருக்கடி என்பது விவசாயிகள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய விளைபொருளுக்கு விலை இல்லைங்கிறது தான்.
எம்எஸ்பி மினிமம் சப்போர்ட்டிங் பிரைஸ் சம்பந்தமா இதுல எந்த அறிவிப்பும் இல்ல. அதற்கு மாறாக பருத்தி உற்பத்தியை நாங்க அதிகரிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. எந்த பொருள் உற்பத்தி பண்ணாலும் அதுக்கான விலை கட்டுப்படியான விலை இல்லைன்னா விவசாயம் தொடர்ந்து நீடிக்க முடியாது. அதுதான் அந்த கிரைசிஸ் நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. இந்த பிஜேபி ஆட்சி காலத்துல கூட இந்த 10 ஆண்டு காலத்துல கிட்டத்தட்ட 1,40,000 விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்து போயிருக்காங்க. அதற்கெல்லாம் தீர்வுனா இந்த எம்எஸ்பியை பொறுத்த வரைக்கும் C2+50 காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட 50% உயர்த்தி விலையா கொடுக்கறது தான் அதுக்கு தீர்வா அமைய முடியும். அது பரிந்துரை. உதாரணத்துக்கு நெல்லுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது குவிண்டாலுக்கு 2,300 ரூபாய். C2+50 படி கொடுத்தோம்னா 3,012 ரூபாய் பர் குவிண்டாலுக்கு தரணும். அப்ப ஒரு விவசாயிக்கு 712 ரூபாய் ஒரு குவிண்டாலுக்கு இழக்கிறோம். இது மாதிரி எல்லாமே சோயாபீன்ஸ்ல இருந்து சோளத்துல இருந்து எல்லா விளைபொருளுக்கும் இந்த C2+50 படி இவங்க 2014 அசூரன்ஸ் கொடுத்தாங்க விவசாயிகளுக்கு கொடுப்போம்னு. ஆனா 10 ஆண்டுகள் நிறைவு பண்ணதுக்கு பிறகும் இல்ல. இப்ப டெல்லிய விவசாயிகள் போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது. அவங்க ஏத்துக்கொண்ட அடிப்படையில் எம்எஸ்பி தரல. இது பெரிய ஏமாற்றம். விலை கட்டுப்படியான விலை கொடுத்தாலே வேற பெரிய அளவுக்கு விவசாயிகளுக்கு இது தேவையில்லை. ஆனா அதை பத்தி எந்த அறிவிப்புள்ள ஒண்ணு. ரெண்டாவது இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பருவநிலை மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய விவசாய பாதிப்புகள் அது சம்பந்தமாக இந்த பட்ஜெட்ல எதுவுமே இல்லை. அது விவசாயிகள் எதிர்கொள்றதுக்கு நவீன டெக்னாலஜி அதற்கான ஒரு நிதி ஒதுக்கி அதை செய்வதற்கான எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. அடுத்து பாசன கட்டமைப்புகள் நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பாசன கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு உதாரணத்துக்கு இந்தியா பூரா பாசன வசதி பெற்ற நிலங்களே பாத்தீங்கன்னா 36% 40% தான் இருக்கும். மீதி 60% நிலங்களுக்கு விளை நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதி கிடையாது. ஒண்ணு மழையை நம்பி இயற்கையை நம்பி இருக்கக்கூடியதுதான் இருக்குது. ஆரோல் இந்தியா சர்வேல பார்த்தோம்னா அப்ப இது பாசன கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு இருக்கிற பாசன கட்டமைப்புகளை உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளோ புதிய நதிகள் இணைப்போ அல்லது புதிய பாசன முறைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு எதுவுமே இல்லாத பட்ஜெட்டா இருக்கு. ஒரு வேளாண்மை துறையை வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு போறதுக்கு இன்னைக்கு தேக்கணில இருக்கக்கூடிய அதுல இருக்கக்கூடிய நெருக்கடிகளை போக்குவதற்கான எந்த விதமான அறிவிப்புகளும் இல்லாம தான் அந்த பட்ஜெட் இருக்கு. விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டா தான் அந்த பட்ஜெட் என்பது இருக்கு. சார், இப்போ இந்த வேளாண் உற்பத்தி அதிகரிக்கிற மாநில அரசு கூட ஒரு புதிய கூட்டணி வச்சுக்கணும். அதே போல கிரெடிட் அட்டைக்கான வருமான அந்த வரி அந்த விலக்கு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது அதிகரிக்கப்பட்ட கார்டு கொடுக்கப்படுறது, அதே போல உர தொழிற்சாலை அமைக்கப்படுறது, இதெல்லாம் ஒரு நல்ல வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமா பார்க்கலையா? அதே போல விவசாயிகள் தான் ரொம்ப முக்கியமான இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு. அவர்களுக்கான பல்வேறு விதங்களும் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை நீக்கக்கூடிய வகையில இந்த அறிவிப்புகள் வரும் அப்படின்னு புது ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? அதான் மாநில அரசாங்கங்களோடு இணைந்து நாங்க புதிய திட்டங்கள் சொல்றாங்க. அது எந்த மாதிரி திட்டங்கிறது இன்னும் தெரியல. அறிவிப்பு தான் இருக்குது. நீங்க ஹரியானாவில ஒரே ஒரு யூரியா உர உற்பத்தி தொழிற்சாலை தான் துவங்குறாங்க. ஆனா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய டிஏபி அதே மாதிரி பாக்டம்பஸ் இந்த மாதிரி உரங்கள் இன்னைக்கும் வெளிநாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி தான் பண்றாங்க. 2014 நான் 50 கிலோ கொண்ட ஒரு டிஏபி 460 ரூபா வித்துது. இன்னைக்கு ஏறக்குறைய 2000 ரூபா வரைக்கும் விக்குது. 10 ஆண்டுகள்ல இவ்வளவு உயர்ந்திருக்கு. அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உரத்துக்கான மானியங்களை அதிகரிக்கிறதுக்கு அது மாதிரி அறிவிப்புகள் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு தொழிற்சாலை உர தொழிற்சாலை ஹரியானால துவங்கப்படும் அறிவிக்கிறாங்க. யூரியா அது மத்திய அரசாங்கத்துடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிற உரம் விலை நிர்ணயம் பொறுத்த. அதனாலதான் 45 கிலோ 300 ரூபா ரேட்ல வித்துக்கிட்டு இருக்கு. மற்ற உரங்கள் பூரா இவங்க கட்டுப்பாட்டுல இல்ல. அது ஒண்ணு. அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புது ரகங்களை கொண்டு வர்றதா சொல்லியிருக்காங்க. எந்தெந்த மாதிரி பேடிலையா அல்லது காட்டன்லையா அது மாதிரி சுகர் கேன்ல இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி அறிவிப்பு இல்ல. அது மாதிரி இல்லாம இருக்கு. சாமி நடராஜன் சார், பருத்தி விதைகளை அதிகரிக்கிறதுக்கு திட்டம் இருக்கு. அது மூலியமாக என்னன்னா உள்நாட்டிலே தேவையான தன்னிறைவு பெறக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் பண்ணணும். அதே போல கடன் உத்தரவாதத்துக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில இந்த விவசாயத்திற்கான அறிவிப்புகளை முழுவதுமாக புறந்தள்ளிட முடியும் அப்படின்னு சொல்றீங்களா? இல்ல ஒட்டுமை இந்த மாநில அரசாங்கங்களோடு இணைந்து புதிய வேளாண் திட்டங்களை கொண்டு வர்றோங்கிறது என்ன மாதிரி வரப்போகுதுன்னு தெரியல. அது அறிவிப்பு கரெக்ட். அதே மாதிரி கிசான் கார்டுல 3 லட்சத்துல இருந்து 5 லட்சமா உயர்த்துறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த எண்ணிக்கை என்பது குறைவா இருந்தாலும் ஆனா உயர்த்துறாங்க. அது பரவாயில்ல. ஒரே ஒரு உர தொழிற்சாலைங்கிறது அது கரெக்ட். யூரியா உற்பத்திக்கான உர தொழிற்சாலை பண்றது. ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி நீங்க காட்டன்ல பருத்திக்கான புதிய இலக்கு வச்சிருக்காங்க. உள்நாட்டிலே தேவைய. ஆனா அது உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய விவசாயிக்கு விலை கிடைக்கணும்ல. பிரச்சனையா தானே விலை இல்லைங்கிறதுனாலதானே இந்த இது இருக்கு. கட்டுப்படியான விலை இல்ல.
குறைந்தபட்ச ஆதார விலை வந்து எதுக்கு இல்லாம இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஆனா நீண்ட காலமா அந்த SKM சம்யுக்த கிசான் மோர்ச்சா உள்ளிட்ட அமைப்புகள் போராடிட்டு இருக்குதுன்னா ஒரு தடவை வேளாண் கடனை தள்ளுபடி பண்ணுங்கன்னு கேட்கிறோம். இந்திய நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் வாங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த கடனை தள்ளுபடி அது சமமா எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. ஏன்னா இந்த காலத்துலதான் கிட்டத்தட்ட 14 லட்சம் கோடி ரூபாயே வந்து வராக்கடனாக பெரும் முதலாளிகளுக்கு தள்ளி போட்டு பண்ற அரசாங்கம் இது. ஆனா இந்த விவசாயிகள் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கடனை ஒன் டைம் தள்ளுபடி பண்ணீங்கன்னா தற்கொலை விளிம்புல இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளை பாதுகாக்கலாம்னு சொல்றோம். அது சம்பந்தமா இந்த பட்ஜெட்ல எந்த விதமான அறிவிப்பு இல்லை. இதுதான் விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடியை உருவாக்கிட்டு இருக்குது. ஒண்ணு விளைவிக்க பொருளுக்கு விலை கிடைக்க மாட்டேங்குது, அரசு கொள்முதல் இல்ல. இப்ப தேசிய வேளாண்மை புது சந்தைப்படுத்தல் கொண்டு வர்றாங்க, முழுக்க பிரைவேடைசேஷன் ஆகுறாங்க. இப்ப காப்பீட்டுத் துறையில 74% இருந்தது 100% உயர்த்திட்டாங்க. இது வந்து பொதுவான காப்பீட்டுத்துறை மட்டும் இல்ல, பயிர் காப்பீட்டுக்கும் இது பொருந்தும். அப்ப பயிர் காப்பீட்டுல வந்து 100% அந்நிய கம்பெனிகள்னா அவங்க வந்து விவசாயிகளுக்கு அந்த முழு இழப்பீட தரவே மாட்டாங்க. அரசு துறையில இருக்கும் போதே பெரிய அளவுக்கு வர மாட்டேங்குது. காப்பீட்டு துறையில வரக்கூடிய தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து விவசாயிகளுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு வர்றது இல்லையா, அவங்க லாபம் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அதுக்கு என்ன லாபம் தானே வருவாங்க. அது இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் தொடர்ந்து வேளாண்மை துறையில அரசாங்கத்துடைய கொள்கையினால வருதுங்கிறது தான். நன்றி திரு சாமி நடராஜன், உங்களுடைய விவரங்களுக்கு, உங்களுடைய பார்வைக்கும், உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் மிக்க நன்றி. அவங்க பேசினது வந்து ஒரு விவசாயினுடைய தரப்புலேருந்து பேசியிருக்கக்கூடியதாக நம்ம பார்த்தோங்க. பட் இதில் ஒரு சின்ன டவுட் என்னென்னா, இப்போ நம்ம அந்த விவசாயிகள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய பார்த்தோம், இன்கம் டேக்ஸில் மீண்டும் ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னு இப்போ நம்ம நேயர்கள் வந்து பார்க்குறாங்க. என்னென்னா, பொதுவாக கேட்டகரைசேஷன் பார்க்கும்போது ஒரு 4 lakhs வரைக்கும் நமக்கு எந்த விதமான இதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் புது ஸ்லாப்ஸ் நம்ம வந்துகிட்டே இருக்குது, 4 to 8, 8 to 12, அந்த மாதிரி 12 to 16. ஓவராலாக எப்படி பார்க்குறது, இந்த ஸ்லாபை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, இதை நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து 4 லட்சம் வரைக்கும் எனக்கு வரியே இல்லை அப்படின்னா அது என்ன, அதுக்கப்புறம் 4லேருந்து 8, அப்புறம் 8லேருந்து 12, 12லேருந்து 16 அப்படிங்கும்போது இந்த ஸ்லாபை எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது? இந்த ஸ்லாப் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ஓல்டு ரிஜிமோட ஸ்லாப். நியூ ரிஜிம்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்லாப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். ஓல்டு ரிஜிமில் இருக்கிறவங்க அப் டு 4 lakhs வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணுறவங்க ₹1 கூட டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். ஆனால் 4லேருந்து 8 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு 5% டேக்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்த 5% டேக்ஸுமே பலவிதமான டிடக்ஷன்ஸ்க்கு டிடக்ஷன்ஸை அவைல் பண்ணி அவங்களுக்கு அது 4 லட்சத்துக்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னா டேக்ஸ் பெருசாக வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 லட்சம் சம்பாதிக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு 1 லட்சம் ஹவுசிங் லோன் இருக்குது, 1 லட்சம் ரெண்டல் இருக்குது, வேறு இடத்துல ரெண்ட் இருக்காரு, அந்த ரெண்டலும் பே பண்ணுறாரு. ஸோ இதெல்லாம் போக அவரோட இன்கம் 6 லட்சமாக இருக்கும். ஒரு 30,000 ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டுறாரு, அவரோட இன்கம் 5,70,000 ஆகிடும். இந்த மாதிரி பலவிதமான டிடக்ஷன்ஸும் எடுத்து அவங்களோட இன்கம் என்னவோ எந்த ஸ்லாபில் ஃபிட் ஆகிறாங்களோ அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டினா போதும். இப்போ இந்த 8லேருந்து 12 லட்சம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு 10% அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மாதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 75,000லேருந்து 1 லட்சம் வரைக்கும் வருமானம் வரக்கூடியதாக இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும். இவங்களுக்கு இந்த 10%ங்கிறது அவங்க வருமானத்தில் வரி செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கு. இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? இந்த 8லேருந்து 10-12 லட்சம் வரைக்கும் அவங்க ஒரு தடவை நியூ ரிஜிம், இந்த ஓல்டு ரிஜிம்லேருந்து நியூ ரிஜிம் வந்துட்டாங்கன்னா இந்த 12 லட்சம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு டேக்ஸே கிடையாது. அதுவும் பார்த்தோம் நம்ம, அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இருந்தது. இந்த 8 லட்சத்துலேருந்து 12 லட்சம் வரைக்கும் நான் இந்த 10% டேக்ஸ் கட்டி ஓல்டு ரிஜிமில் தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு யார் முடிவு பண்ணுவான்னா அவங்களுக்கு இதுலேயும் டேக்ஸே வராதவங்க மட்டும்தான் இந்த ரிஜிமில் இருப்பாங்க. அதாவது 12 லட்சம் கட்டுறவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 5-6 லட்சம் வரைக்கும் டிடக்ஷன்ஸ் இருக்கணும். அவங்க மட்டும்தான் இந்த ரிஜிமில் இருப்பாங்க. இல்லைன்னா மோஸ்ட்லி அவங்க நியூ ரிஜிமுக்கு வந்துடுவாங்க. ஏன்னா அதில் டேக்ஸ் இல்லை இல்லையா. அதனால அவங்க இந்த ஓல்டு ரிஜிம் இது எதுக்கு இது ஸ்லோவாக ஃபேஸ் அவுட் பண்ணுறதா கவர்மெண்ட் இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஓல்டு ரிஜிம் வந்து கண்டிப்பாக, ஏன்னா அடுத்த வாரம் நியூ டேக்ஸ் பில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால அதை இன்னுமே சிம்பிளிஃபைடு டேக்ஸ் தான் அந்த நியூ டேக்ஸ் கோடோட அப்ஜெக்டிவே. ஸோ அதனால இந்த எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா, சப்போஸ் ஒரு வருடத்திற்கு 12 லட்சம் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு நபர் 10%னா 1,20,000 அவர் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறார் அப்படின்னா இது வந்து பழைய டேக்ஸ் ரெஜிமா? புது டேக்ஸ் ரெஜிமுக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த 12 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கவங்களுக்கு சுத்தமாகவே டேக்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஆமாம், அந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஓல்டில் ஃபைல் பண்ணுமா நியூவில் ஃபைல் பண்ணுமான்னு. அந்த மாதிரி நியூவில் ஃபைல் பண்ணும்போது எனக்கு டேக்ஸே இல்லைங்கும் போது அவங்க ஓல்டு ரிஜிமில் யாருமே வரமாட்டாங்க. அந்த ட்ரெண்ட் தான் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக இருக்குது. லாஸ்ட் இயர் 75% ஆஃப் பீப்புள் ஓல்டு ரிஜிமில் இருந்தவங்க நியூ ரிஜிமுக்கு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா இதில் டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஆர் டேக்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது. அதனால இதில் ஃபைல் பண்ணாங்களே தவிர அதுலேருந்து மக்களை அதுலேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வழி தான் இது.
ஓகே, இப்போ நான் இப்போ புது வருமான வரி விதிப்பு முறைப்படி 12 லட்சம் வரைக்கும் எனக்கு சுத்தமாகவே எந்த விதமான டாக்ஸும் இல்ல. பட் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்லாப் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த ஸ்லாப் அவங்க சொல்லல. இப்போ அந்த 12 லட்சத்துங்கிறது இப்போ 12 லட்சம் வரைக்கும் நம்ம எந்த வருமானம் இல்ல. இது டிடக்ஷன்ஸோட சேர்த்தியா, டிடக்ஷன் இல்லாமல்? எந்த டிடக்ஷனும் இல்லை. அதாவது நீங்கள் 75,000 ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இருக்கு, அதுவும் சேர்த்தீங்கன்னா 12.75 வரைக்கும் எந்த விதமான டாக்ஸும் இல்லை. கிட்டத்தட்ட 12.25 லட்சம் வரைக்கும் டாக்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இது புது வருமான வரி விதிப்பு முறையில் அப்படிங்கிறத புது டாக்ஸ் ரெஜிமுக்கு கீழே ஒரு நபர் 12 லட்சம் வரைக்கும் வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒரு 13 லட்சமா போகும்போது அந்த 75,000 கழிவுல காட்டிட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த 25,000க்கு பணம் கட்டுவாரா? ஆமா, மிச்சம் இந்த 25,000க்கு எந்த ரேட்டுன்னு அவங்க இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. அதுல என்ன அங்க ரேட் இருக்கு, இல்ல ஓல்ட் ரேட்டே கண்டினியூ பண்றாங்களான்னு தெரியல. சோ அப்போ ஒரு 10% 12% அதுல இருந்து அந்த 25,000க்கு 10% கட்டினா போதும், which is 2,500 ரூபாய். அவ்வளவுதான். இப்ப 12ல இருந்து 16 லட்சம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு 15% அப்படின்னா இப்போ அந்த 16 லட்சம் அந்த வாங்கக்கூடிய ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த இன்பிட்வீன் எடுத்தனா 14 லட்சம் அல்லது 15 லட்சம் வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் ரூபாய் பக்கத்தில் கட்ட வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆமா, 12லேருந்து 16 ஓல்ட் ரெஜிம்ல வந்தா இந்த மாதிரி ஒரு 1.5 to 2 lakhs கட்டுற மாதிரி இருக்கும். பட் அகைன் அவங்க நியூ ரெஜிம்லயும் அவங்களோட இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த ஒருவேளை அங்கே 12க்கு அப்புறம் 12 to 15 அங்கே 5% இருந்ததுன்னா, இன்னும் நம்மளுக்கு ரேட் சொல்லலை, 5% இருந்ததுன்னா அது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். இல்லை 16 லட்சம் வாங்குறவங்களுக்கு 8 லட்சம் வரைக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறாங்க, 5 லட்சம் ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறாங்கன்னா அந்த 16ல் 5 கழிச்சு பாக்கி 11. ஸோ அவங்க முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லாபுக்கு போயிடுவாங்க, 8 to 12 வந்துடுவாங்க அவங்க. ஸோ அப்போ 10% டேக்ஸ் தான் வரும். ஓகே மேம். நம்மக்கிட்ட ஃபோனில் திரு செந்தில்குமார் அவர்கள் இருக்காங்க, தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர். ஐயா வணக்கம், இணைப்பில் வந்த மிக்க நன்றி. உங்களுடைய பார்வை, நீங்கள் பட்ஜெட்டை பார்க்கக்கூடிய எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? தஞ்சாவூர் மாவட்ட செயலாளர் திரு செந்தில்குமார். வணக்கம். வணக்கங்க. நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இந்த பட்ஜெட்டை? இந்த பட்ஜெட் முழுக்க விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ள பட்ஜெட்டாக இது அமையல. என்ன நிலைமைனா, இன்னைக்கு தஞ்சை மாவட்டத்தில் விவசாயம் என்பது பிரதான தொழில். விவசாயம் சார்ந்த ஒரு தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலை உருவாக்குவதற்கான எந்த ஏற்பாடும் கிடையாது. விவசாயி விளைவிக்கிற விளைபொருளுக்கு ஒரு கட்டுப்படியான விலை கிடையாது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு வாழை, தென்னை போன்ற பயிர்கள்லாம் பெரிய அளவுல மழை பெய்யும் போது பாதிக்கப்படுகிறது. இந்த பயிர்களை பாதுகாக்க பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தை அரசு முன்வைக்கவில்லை. இது முழுக்க விவசாயிகளை பாதிக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டாக தான் இந்த பட்ஜெட் இருக்கு. இந்த பட்ஜெட் இன்னைக்கு தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய டெல்லி விவசாயிகளுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் இந்த பட்ஜெட்ல இல்லை. விவசாயிகளுக்கு விரோதமான பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் இருக்கு. இந்த பட்ஜெட் அனைத்து பகுதி விவசாயிகளையும் பாதுகாக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் இல்லை. நீங்கள் இந்த கிரெடிட் கார்டுக்கான இப்போ செந்தில்குமார் ஐயா, இப்போ இந்த கிரெடிட் கார்டுக்கான வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு. அதே போல் பருத்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கான, அதே போல் ஜீன்கள் எல்லாம் பல வச்சு இந்த வருடம் முழுவதும் உணவு தன்னிறைவு அடைவதற்கான வசதிகள்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ எம்எஸ்பி பற்றி அறிவிப்பு வரல அப்படின்னு சொன்னால் கூட இந்த அறிவிப்புகள் எல்லாம் கூட ஒரு வரவேற்கத்தக்க அறிவிப்பா இல்லையா? சார், பருத்தி கடந்த ஆண்டு பருத்தி போட்டு அதை விற்பனை செய்யறதுல மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்கள்ல விற்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு. பருத்தி ரொம்ப நாள் இருந்து பருத்தி நனைஞ்சு போய் வீணா போனுச்சு. நம்ம ஒரு பொருளை இங்க உருவாக்குவதற்கான ஏற்பாடு சோர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அதை விற்பனை செய்ய சந்தைப்படுத்துவதற்கான அந்த சந்தை என்பது, விற்பனை நிலையம் என்பது முறையா இல்லை. அதனால நம்ம பருத்தி போன்ற பொருட்கள் எல்லாம் முழுமையாக விற்பனை செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமை என்பது ஏற்பட்டுள்ளது. இது விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு. பருத்தி கடந்த ஆண்டு முழுக்க போடப்பட்டு பருத்தி என்பது விற்பனை செய்ய முடியாத நிலைமைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டன. எதையுமே ஊக்குவிக்கிற வகையில இந்த பட்ஜெட் இல்லை. அதே மாதிரி இடுபொருட்கள், விவசாயிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய இடுபொருளுக்கு குறைந்தபட்ச மானியத்தை கூட வழங்க மறுக்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கு. மானியம் குறைச்சி கொடுக்கறதுனால
இன்னைக்கு இடுபொருட்களுடைய விலை வந்து தாறுமாறாக உயர்ந்திருக்கு. யூரியாவுடைய விலை மட்டும்தான் நிரந்தரமா தீர்மானிக்கப்பட்டு இந்தியா முழுவதும் ஒரே விலையில விற்கிது. மற்ற இடுபொருட்கள் கடுமையான விலை உயர்வு சந்தித்து அது வந்து விவசாயிகள் தலையில தான் விடுகிறது. விவசாயிகள் தான் அந்த இடுபொருளுக்கான பணத்தை கொடுக்குறாங்க, கொடுத்து விவசாயத்தை பண்றாங்க. விவசாயத்தை பண்ணாலும் விளைபொருளுக்கு ஒரு கட்டுப்படியான விலையை தீர்மானிக்க முடியாத நிலைமையில் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஓகே, நன்றி திரு செந்தில்குமார். நீங்கள் இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க, ரொம்ப நன்றி. விவசாயிகளுடைய நன்றி. விவசாயிகளுடைய பார்வை வந்து நம்ம மீண்டும் பார்க்குறோம். எம்எஸ்பியை பற்றி ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லை. அதே போல் ரொம்ப காலமாக அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்னென்னா எம்எஸ் சுவாமிநாதனுடைய பரிந்துரைகளை அமல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இந்த டேக்ஸ் ரிடக்ஷனை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. நம்ம மீண்டும் கூட ஒரு அதை பார்த்தலாம். இப்போ வந்து 7 to 10 அதே மாதிரி 8 to 12, 7 to 10 இருந்தது 8 to 12 மாறி இருக்கு. அதே போல் 12 to 16 அந்த ரேஞ்சு மாறி இருக்கு. அதுதான் இப்போ நம்ம பேசியிருந்தோம். அதே போல் வந்து இந்த 16 to 20 முதல்ல வந்து என்னென்னா 12 to 15, 20 இருந்தது. எபோவ் 20 மேலே போகும்போது 30% இருந்தது இல்லைங்களா? இப்போ வந்து 20 to 24 அப்படின்னு ஒரு புது ஸ்லாப் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதுவும் அதுக்கு மேலே 24க்கு மேலே போகும்போது 30% அப்படின்னு இந்த ரெண்டு டேக்ஸ் ஸ்லாப்ஸை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? பழசில் நம்மளுக்கு மோர் தேன் 20 lakhs earn பண்ணுறவங்க 10 lakhs தானாலே அந்த 20% வந்துடும், அதுக்கப்புறம் 30%. ஆனால் இப்போ வந்து 24 lakhs வரைக்கும் 20% ஸ்லாப்லேயே தான் இருக்க போகிறோம். அதுக்கு மேலே இருந்தால் தான் 30%. ஓகே, 20 to 24 25% அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ 24க்கு மேலே போகும்போது 30%. ஸோ இது வந்து 15 லட்சம் இருந்து 30 லட்சமாக வந்து அப்படியே டபுள் ஆயிருக்கு. ஆமாம். இது வந்து நியூ ரிஜிமில் முன்னாடி 12 to 15க்கு அந்த ஸ்லாப் இருந்தது, 25% வச்சுருந்தாங்க. மோர் தேன் 15-30% சொல்லியிருந்தாங்க போன வருஷம் வரைக்கும். ஸோ இது அப்படியே ஒரு 10 லட்சம் 9 லட்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த ஓல்டு ரிஜிமை பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ 24 லட்சம் சம்பாதிக்கிற ஒரு நபர் அவரால் மற்ற எல்லா டிடக்ஷன்ஸும் எடுத்து அவர் திருப்பி மற்ற எல்லா டிடக்ஷன்ஸும் அகைன் அவருக்கு ஒரு 6 லட்சம் லோன் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் இருக்குன்னா 24 - 6ன்னு போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் அவர் மேலே வேறு ஸ்லாபுக்கு போவார். ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஒருவேளை ஓல்டு ரெஜிம் பெனிஃபிஷியலாக இருந்தால் அவங்க அந்த ஸ்லாபில் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆனால் இப்போ வந்து 24 லட்சத்துக்கு மேலே ஒரு வருமானம் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் 30% வந்து அவர் பே பண்ண வேண்டிய சூழலில் வருவார். ஆமாம், இது வந்து புதுசு பழசு ரெண்டுலையுமே. ஆமாம், புதுசுல இன்னும் டேக்ஸ் தெரியல. அதான் அந்த ஸ்லாப்ஸ் வந்து எப்படிங்கறத நம்ம வந்து பழைய அதுல வந்து இந்த நியூ ஸ்லாப் மாத்தல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது 7 லட்சத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும். 7 to 9, 9 to 10 அந்த மாதிரி வரும் அதுல. ஓகே, அப்படிங்கும்போது அது எப்படி என்ன கேட்டகரிக்குள்ள அப்ப 12 to 15 அங்க வந்து 20%. ஓகே, பழசுல. ஓகே, பழசு நியூ ரிஜிம் சொல்றேன். போன வருஷம் நியூ ரிஜிம்ல வந்து 12 to 15க்கு வந்துச்சுன்னா 20% இருந்தது. ஆமா, 20% இருந்தது. ஓகே, அதுக்கு வந்து 15 லட்சத்துக்கு மேல போகும்போது 30% ஆகுது. 30% ஆயிடு. அது அப்படியே வச்சிருக்காங்களான்றது தெரியல. சோ அந்த கேட்டகரி தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. அது வந்தா இந்த மேபி இந்த ஓல்ட் ரெஜிம் பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். பட் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஓல்ட நியூல தள்ளுறதுக்கான வழிவகை. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம ஸ்கிரீன்ல. இப்போ வந்து 4 to 8 5%, 8 to 12 வந்து 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20, 20 to 24 25%. அதுக்கு மேல போகும்போது தான் 30% வரும் அப்படின்னு சொல்லி. இது வந்து லாஸ்ட் டைம் நியூ ரெஜிம்க்கு கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இது அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஆமா, நியூ ரெஜிம்ல கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ 0 to அங்க 7ல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க. 7 to 9 அந்த மாதிரி கொண்டு போனாங்க. இது ஓல்ட் ரெஜிம்ங்கிறதுனால 3 up to 4 நில் வச்சுட்டு அங்க 4ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ அது நீங்க சொன்ன மாதிரி 24 lakhsக்கு வந்து அவங்க வந்து வருமானம், அதாவது ஒரு மாசத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் இருக்கக்கூடியவர் 24 லட்சம் வரும்போது 25% கட்டுவார். முதல்ல ப்ரீவியஸா 30% இருந்தது, இப்போ 25% கட்டுவார். ஆமா, கரெக்ட். வித் அதுல வந்து ஒரு 75,000 டிடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, 75,000 ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போக அவரோட இன்கம் இப்போ 24 வேற எந்த டிடக்ஷனும் எனக்கு இல்ல அப்படின்னா 24 75,000 டிடக்ட் பண்ணிட்டு பாக்கி 23,25,000 ரூபாய்க்கு அவர் வந்து 25% கட்டுவார். இதுல எவ்வளவு நான் எலிஜிபிள் பண்ணிக்கலாம்? அவங்க வந்து இப்போ இந்த 24 லட்சம் வருமானம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் விட்டுறலாம், நிரந்தர கழிவுங்கிற தனியா வச்சு போட்டு அது இல்லாம அவருடைய வருமானத்துல எவ்வளவு கழிவு எனக்கு வந்து இது ஓல்ட் ரெஜிமை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டிடக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுசிங் லோன் அகைன், ஆனால் அதில் 2 lakh வரைக்கும் கேப் பண்ணிட்டாங்க. நீங்கள் என்னதான் 6 லட்சம் 7 லட்சம் கட்டினாலும் 2 லட்சம் மட்டும்தான் அந்த வருஷத்துக்கு எடுத்த முடியும். பாக்கி நீங்கள் அடுத்தடுத்த வருஷத்தில் கொண்டு போய் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இன்கம் ஹவுசிங் லோன் ஒரு 2 லட்சம், அப்புறம் ஹெச்ஆர்ஏ அதுக்குன்னு சில கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஒரு 4 விதமான கேல்குலேஷன் போட்டு எது நீங்கள் ஆக்சுவலாக என்ன ஹெச்ஆர்ஏ கட்டுறீங்களோ அது கம்மியாக இருந்தால் அதையும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் உங்களோட மெடிக்கல் ப்ரீமியம் ஏதாவது கட்டியிருந்தீங்கன்னா அதை எடுத்துக்கலாம். எல்ஐசியில் இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருந்தீங்கன்னா அதை டிடக்ஷனாக எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களோட ஸ்கூல் ஃபீஸ் அதை டிடக்ஷனாக எடுத்துக்கலாம்.
இது மாதிரி பல டிடக்ஷன்ஸ் ஓல்டு ரெஜிம்ல இருந்தது, அது இப்பவும் கண்டினியூ ஆகுது. ஆனா இப்ப நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா ஓல்டு ரெஜிம்ல இருந்து மெல்ல மெல்ல நான் நியூ ரெஜிம்க்கு வர்றேன், புது வரி விதிப்பு முறைக்கு அந்த இதுக்கு உள்ள நான் வர்றேன் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிடக்ஷன்ஸோட ரேட்டும் இதுல வந்து கம்மியா இருக்கு. இதுல இல்லாம ரேட் இதுல வந்து டிடக்ஷனே கிடையாது. நியூ ரெஜிம்ல இந்த ஹவுசிங் லோன் டிடக்ஷன் கூட கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அதுல வந்து உங்களுக்கு ஸ்லாப் அங்கே இருந்து இது 4ல ஆரம்பிக்கிற ஸ்லாப் அது 12ல இருக்கு. அதனால அந்த 4ல இருந்து 12 இருக்கிறவங்க அது பெனிஃபிஷியலா இருக்கும்போது இவ்வளோ டிடக்ஷன்லாம் நான் கிளைம் பண்ணா என்ன பண்ணல, இது கவர்மெண்ட் காமிக்கிற கணக்கு தானே. நான் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறேன், பட் எனக்கு அதை காமிக்கணும், யார்ட்டையும் நான் அதை காமிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. 12 லட்சம் வரைக்கும் நான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம்னா அவங்க நியூ ரெஜிம்லயே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் ஒரு புரிதலுக்காக கேட்குறேன். இப்போ 12 லட்சம் வரைக்கும் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா நான் 12 லட்சம் நான் என்னுடைய டாக்ஸை காமிச்சிட்டு அதுக்கு எந்த ப்ரூஃபும் நான் கொடுக்க வேண்டியதில்லை, எந்த ப்ரூஃபும் தர வேண்டாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு. டைரக்டா 12 லட்சம் அப்படிங்கிறது 12 லட்சம் உங்களோட இன்கம்னு சொல்லி நீங்க ப்ரூஃப் போட்டுட்டு எந்த ₹1 டாக்ஸ் கட்டாம ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இப்போ நியூ ரெஜிம்க்கு கீழே வருது, புது ரெஜிம்ல. ஆனா ஓல்டு ரெஜிம்ல நீங்க எல்லா கணக்கும் காமிக்கணும். ஹெச்ஆர்ஏ எவ்வளவு கட்டினீங்க, ஏடிசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிடக்ஷன்லாம், எல்ஐசியா இருக்கட்டும், ஸ்கூல் ஃபீஸா இருக்கட்டும், அதுல எல்லாம் எவ்வளவு டிடக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்கன்னு நம்ம கணக்கு காமிக்கணும் ரிட்டர்ன்ல. அது 12 லட்சம் வரைக்கும் வந்து ஆமா நியூ ஓல்டுல இருந்தா ரைட். இப்போ நம்ம ஒரு புரிதலுக்காக வந்தோம்னா பழைய வருமான வரி விதிப்பு முறையில் இருந்தாலும் சரி, புதிய வருமான வரி விதிப்பு முறையில் இருந்தாலும் சரி, 12 லட்சம் வரைக்கும் எனக்கு எந்த விதமான வரியும் கிடையாது. ஆனால் பழைய வருமான வரி விதிப்பு முறைப்படி நீ என்னெல்லாம் நான் வந்து இருக்கு சேவிங்ஸ் பண்றேன் அல்லது என்னமா இருக்கு அப்படிங்கறத நான் காட்டணும். இதுல வந்து காமிக்கணும். அது உங்களுக்கு அது பெனிஃபிஷியலா இருக்கணும். 12 லட்சம் வரவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு 2 லட்சம் தான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி டிடக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னா 10 லட்சம் ஸ்லாப்ல வந்துருவாங்க. அப்ப 10 லட்சத்துக்கு 10% டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி ஆகும் ஓல்டு ரெஜிம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு. அதாவது பழைய முறையில் இருக்கு. ஆமா, பழைய முறையில். திருப்பி சொல்லுங்க, என்ன படி? இப்போ 12 லட்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் ஹெச்ஆர்ஏ, என்னோட ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட், ஏடிசி, எல்ஐசி இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து எனக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் இருக்குன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் டிடக்ஷன் எடுத்தா என்னோட இன்கம் 10 லட்சம் ரூபாய். 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு 10% டாக்ஸ் வந்துடும் இல்லையா? அவங்க 8 to 10ல இருப்பாங்க. அப்போ 8 to 10 அந்த 2 லட்சம் மட்டும் 10% 20,000, பாக்கி 4 to 8ல 5% கட்டுவாங்க. அதுலயே நீங்க பைஃபர்கேட் பண்ணணும். ஓகே, சோ அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும், அப்படிதான் பார்க்கணும். ஆனா இப்ப அதனால தான் இப்ப அவங்க மெல்ல மெல்ல புது ஸ்லாபுக்கு வர்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம். கரெக்ட், ரைட். இது ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு, ஆனா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஆனா இது வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய சூழலும் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்குறோம். பட் இந்த வகையில பார்க்கும்போது லாஸ்ட் டைம் 50,000 அந்த நிரந்தர கழிவு இருந்த டிடக்ஷன் இருந்தது, இப்போ 75,000 கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ அந்த 75,000க்கு நான் வந்து கணக்கு காமிச்சிக்கலாம் இல்லைங்களா? இல்லை, 75,000க்கு எந்த கணக்கும் காமிக்க தேவையில்லை. போன வாட்டி அந்த 75,000 நியூ ரெஜிம்க்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த 75,000க்கு எந்த விதமான எதுவும் நம்ம சப்மிட் பண்ண வேண்டாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு. நம்மளோட இன்கம் இன்னைக்கு 12 லட்சம், ஒரு 13 லட்சம் ரூபாய் இருக்குன்னா 75,000 ரூபாய் கழிச்சிட்டு 12,25,000ன்னு காமிச்சா போதும். ரைட் மேடம். நம்ம கிட்ட திரு முத்துரத்னம், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்திலிருந்து திரு முத்துரத்னம் அவர்கள் இணைக்கிறாங்க. ஐயா சார் வணக்கம், இணைப்புல வந்து மிக்க நன்றி. உங்களுடைய பார்வையில பட்ஜெட் எப்படி இருக்கு சார்? வணக்கம் சார். வணக்கங்க சார். பட்ஜெட், இந்த பட்ஜெட் வந்து சார் உண்மையாக வந்து MSME செக்டாருக்கு வந்து உலக சப்போர்ட்டா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்க ஒண்ணு. ஓகேங்க. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வரி விலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 லட்சம் வரைக்கும் உயர்த்தி இருக்காங்க, அதெல்லாம் வரவேற்கிற விஷயம். ஓகே. அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கு 20 கோடி வரைக்கும் அறிவிச்சிருக்காங்க, அதெல்லாமே ஒரு பெரிய ஒரு MSME செக்டாருக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு. ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2025 பட்ஜெட் வந்து சிறு குறு தொழில் சேர்ந்தவர்கள் வந்து மனதில் வைத்த பட்ஜெட்டா இருக்குங்க. ஏன்னா வந்து எப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம எந்த கோரிக்கையும் வைக்காம, மாநில அரசோ இல்ல வந்து இது தொழில்துறையோ வந்து கோரிக்கை வைக்காம வந்து அவங்களே வந்து ஆராய்ந்து இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழிலுடைய பாதிப்பில் மீட்டெடுக்கிற மாதிரி இந்த பட்ஜெட் அமைகிற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா இந்தியாவில வந்து 90% வந்து சிறு குறு நடுத்தர தொழில் செய்வதா இருக்காங்க. அரசாங்கம் வந்து அரசாங்கோட அமைப்பு என்னன்னா பெரும் கார்பரேட் செக்டாருக்கு தான் வந்து பண்றாங்க மாதிரி இருந்தத இந்த ட்ரிப் பார்வை வந்து சிறு குறு நடுத்தர தொழிலை சேர்ந்தவர்களை பார்த்த மாதிரி இருக்கு பட்ஜெட். சார் இப்போ இங்கே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஏற்றுமதியை அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு, அதே மாதிரி என்னன்னா உள்நாட்டிலேயே தன்னிறைவு அடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, அது தொடர்பான அறிவிப்பெல்லாம் வந்திருந்தது. அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த அளவுக்குங்க சார்? இல்லப்பா, நீங்க ஜவுளி தொழில் பாத்தீங்கன்னா தனியார் இறக்குமதி வரி எடுக்கிறேன்னு இருக்காங்க. இறக்குமதி வரிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து மூலப்பொருள் பருத்தியை வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி பண்றதுக்கு 11% வட்டி இருக்கு, வரி இருக்கு.
அது ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நம்ம வந்து நம்ம மூலப்பொருளுடைய தட்டுப்பாடு கம்மியாயிடும். ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து உலக அளவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பருத்தியுடைய விலை வந்து இந்தியாவில் அதிகமா இருக்கு. 22% விலை அதிகமா இருக்கு. ஓஹோ, சரிங்க சார். நம்ம பருத்தி இறக்குமதிக்கு உண்டான வரி 11% எடுத்து விட்டாங்கன்னா பருத்தி ஆடை வந்து உலக அளவில் நம்ம வந்து ஏற்றுமதி பண்றதுக்கு வாய்ப்பு அமையுங்க. அதே மாதிரி புதிய இயந்திரங்களை இறக்குமதி பண்றதுக்கு வரி விலகி வரும்னு நினைக்கிறேங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா ஆமா. அத ஒண்ணு மட்டும் நமக்கு ஏமாற்றம் சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா பங்களாதேஷ்ல இருந்து இறக்குமதி ஆகிற ஆடைகளுக்கு வந்து வரி விதிக்க வரி போடும். அதுக்கு அறிவிப்பு இல்லாத எங்க ஏமாற்றமா இருக்கு. ஆனா ஒட்டுமொத்த இந்த பட்ஜெட் வந்து ஒரு சிறந்த பட்ஜெட்னே சொல்லலாங்க. இல்ல, இப்ப நீங்க ஏற்றுமதி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில இருக்கீங்க. இப்ப உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும். இப்ப கடந்த முறை இருந்தக்கூடிய பட்ஜெட்டும் இந்த முறை இருந்தக்கூடிய பட்ஜெட்டும் ஒப்பீட்டு அளவுல பார்க்கும்போது எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? இல்ல, அப்ப நீ போன ட்ரிப் இருந்த பட்ஜெட் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து நாங்க எதிர்பார்ப்பு முழுமையா எங்களுக்கு வந்து சேரல. இந்த பட்ஜெட் நான் பாத்தீங்கன்னா சார், நாங்க எதிர்பார்ப்புங்கிறது ஒன்னா இங்க இருக்க தொழில் அரசுக்கு சொல்லணுங்க. இல்லைன்னா இங்க இருக்கிற மாநிலத்துடைய நிதி சொல்லணும். ரெண்டுமே இல்லாம ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஒரு பட்ஜெட் வெளியே வந்திருக்கும் போது MSME செக்டாருக்கு சப்போர்ட்டா இருக்க மாதிரி இருக்குங்க. 1.5 லட்சம் கோடி ஒதுக்கி இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு வரவேற்பு விஷயங்க. இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி 20 கோடி, இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள். அதாவது சுயமா அதை திங்க் பண்ணி வைப்பாங்க நடத்திடுங்க. நாம எந்த கோரிக்கை வைக்கலையே. எந்த தொழில்துறை போய் மத்திய அரசு பார்த்து சொன்னாங்க, சொல்லவே இல்லை. அதே மாநிலத்தை எந்த கோரிக்கை வச்சாங்க, ஒண்ணுமே இல்லையே. அப்படி இருக்க வேலைகளை வந்து இல்ல அப்படி இல்ல முத்துரத்தன் சார். இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ என்னன்னா பொதுவா இப்போ பட்ஜெட் தாக்கல் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா நிதித்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் எல்லா இடங்களையும் வந்து அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு போவாங்க. அப்படிங்கறது வந்து நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் தானே. இப்போ நீங்க அப்படி ஒப்பீனியன் சொல்லாமே அவங்க வந்து இப்படி இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இல்ல அப்படின்னா ஒப்பீனியன் சொல்லாமே ஒரு புதிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத வரவேற்கிறீங்களா? ரெண்டு பக்கம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இல்லைங்களா? இல்ல, இது எப்படின்னா சார், நம்ம வந்து புதிய அதாவது வந்து நம்ம ஒப்பீனியன் கேட்காமையே அவங்க வந்து அறிவிச்சிருக்காங்கிறது வரவேற்க. அதாவது வந்து அரசு வந்துங்க நம்ம கோரிக்கையை வந்து நம்ம வந்து ஒன்றும் அரசுக்கு வைக்கவே இல்லை. அதுக்கு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கொடுக்கல, அரசு கொடுக்கல, நாங்க பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கலைங்க. அப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு MSMEக்கு இந்த அளவு பண்ணிருக்கிறதுக்கு நாங்க வரவேற்கிறோம். கடன் உத்தரவாதம் அப்படிங்கறது வந்து அது நல்ல வரவேற்பா? இப்ப நீங்க அதே மாதிரி இப்போ இங்கிருந்து திருப்பூர்ல இருந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கான ஏற்றுமதி பல நாடுகளுக்கு நடக்குது. அது மூலியமாக இப்போ உங்க தொழில்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? கண்டிப்பா சார். எங்களுக்கு வந்து இறக்குமதி வரி வந்து ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒரு வரவேற்பு இருந்துச்சுங்க. ரெண்டாவது எங்க திருப்பூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 90% வந்து MSME செக்டார் சேர்ந்துருக்கீங்க. ஆமாங்க. அதுக்கு வந்து 1 லட்சம் கோடி ஒதுக்குறது அது உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆச்சு. ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிலும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களே சுயமா வந்து பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் வரவேற்கிற விஷயம். நம்ம குறை அதாவது குறை சொல்லுவத பாத்தீங்கன்னா நம்ம போலாங்க. குறை சொல்ல முடியாத அளவு பண்ணிருக்காரு மாதிரி என்னுடைய பார்வையில் இருக்கு. ரைட் சார், ரொம்ப நன்றி. நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. மிக்க நன்றி. இதுல நன்றி. மாநிலங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே போல அது சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இருக்குது. குறிப்பாக வந்து தொழில்துறை சார்ந்திருக்கூடிய ஒரு ஹப்பில் பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது. வரவேற்கத்தக்கதாக இருக்குது. நாங்கள் கேட்காமே கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. சுற்றுலாத்துறையை ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு வசதி ஏற்படுத்தப்படும். உடான் திட்டத்தின் கீழே புதிய ஏர்போர்ட்ஸ் கொண்டு வரப்படும். புது டெஸ்டினேஷன்ஸ்க்கு கொண்டு வரப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூடிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. பெரிய டேக்அவேவாக நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஒரு 12 லட்சம் வரைக்கும் வருமான வரி. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒரு தனிநபருக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, அப்பா எனக்கு வந்து ஒரு 12 லட்சம் வரைக்கும் நான் வரி கட்ட வேண்டியது இல்லைப்பா அப்படிங்கிற ஒரு நிம்மதி வந்து இருக்கிறதாக பொதுவாக வெகுஜன மக்கள்கிட்ட இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். குறிப்பாக மின்சார ஆலை உற்பத்தி அப்படின்னு வரும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அணு உலை மூலமாக மின்சார உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. MSME செக்டர் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இருக்கிறதாக இப்போ வந்து நம்முடைய பேசியிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த புது வருமான வரி விதிப்பு முறை, பழைய வருமான வரி விதிப்பு முறையை குறித்து இப்போ நம்மகிட்ட ஸ்ரீவித்யா மேடம் வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. இந்த வகையிலே நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ MSMEக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இப்போ மேம் வந்து
சுற்றுலா அதிகரிப்பதை பற்றி அவங்க சொன்னாங்க. சுற்றுலா மூலியமாக இந்த நிறைய பேரை வந்து உள்ளே இழுக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இருக்குது. பேங்கிங் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த பேங்கிங் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து நிறைய பேட் டெப்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது. அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பீனலைஸ் பண்ணுறதோ அல்லது கிரிமினலைஸ் அந்த நடவடிக்கை கீழே கொண்டு வர்றதோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கா இல்லை? அது சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புரிதல் நமக்கு இந்த பட்ஜெட் மூலமாக கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா? ஆமாம், இப்போது டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணுறோன்னு நிறைய ஆக்ட் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. அனெக்ஷனில் தான் நம்மளுக்கு எந்தெந்த ஆக்டில் அதை சொல்கிறாங்கன்றது தெரிய வரும். முன்னாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஒருத்தங்க கட்டலை, எக்ஸைஸ் கட்டலை, இல்லை எக்ஸைஸ் இப்போ இல்லை ஜிஎஸ்டி கட்டலை, அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் வரைக்கும், இப்போ 10,000 கட்டலை, 20,000 கட்டலைலாம் அவங்களுக்கு கிரிமினல் கிடையாது. பட் அதே இது அந்த லட்சங்களில் போகும்போது அவங்கள பெரிய அமௌண்ட்டாக போகும்போது அவங்கள வந்து கிரிமினலாக சொல்கிற மாதிரி தான் அந்த ஆக்ட் இருந்தது. பட் அதெல்லாம் இப்போ டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணதுனால நாங்கள் இன்னும் வாலண்டியராக நிறைய பேர் அதை கம்ப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, அதனால அந்த பெனிஃபிட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எம்எஸ்எம்இயை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரொம்பவே மேலே தூக்கி விட வேண்டிய செக்டார் அவங்க. ஏன்னா ஆஃப்டர் அக்ரிகல்ச்சர் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய பீப்புளை அவங்கள தான் எம்ப்ளாய் பண்ணுறாங்க. இன்னுமே எம்எஸ்எம்இயில் வந்து நிறைய பேர் எல்லாம் தனி நபர், அவங்களே ஒரு தனி இல்லை இன்னொருத்தரோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சோ அப்படி தான் சின்ன சின்ன ஃபார்ம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுமே இந்த இன்கம் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்லேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும். இந்த கொலாட்ரலை பற்றி கூட நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பட்ஜெட் 2025-26க்கான சிறப்பு நேரலையில் நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம். பாரம்பரியத்திலிருந்து ஒரு புதுமையின் குரல், தமிழர்களின் வாழ்வியலோடு கலந்துவிட்ட குடும்பத்தின் புதிய அடையாளம், நொடிக்கு நொடி நிகழ்வதை அடிப்பிரழாமல் கூறும் லாவகம், விரல் சுடைக்கில் உலகின் அத்தனை செய்திகள். குமுதம் நியூஸ் 24/7. ஸ்கூல்ஸ் வந்து இப்போ மாணவர்களை வெளிநாட்டுக்கு கூட்டு போறதாகட்டும், இந்த மாணவர்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு இன்னொருத்துக்கு எக்ஸிபிஷன் கூட்டு போறதாகட்டும், மாணவர்கள் இந்த முயற்சியெல்லாம் வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறையில நடந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இதை பத்தி என்ன உங்களுடைய பார்த்து? அது நாங்க இப்போ நாங்கள் எல்லாமே நம்ம ஒரு பள்ளியில நம்ம படிச்சிருப்போம். பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹாப்பினஸ் எதுன்னு பார்த்தா நம்ம பிக்னிக் கூட்டு போறாங்க, பக்கத்துல கூட்டு போறாங்க, இல்லை குழந்தைகள் சார்ந்த ஒரு படம் திரையிடப்படுதுன்னா அந்த படத்துக்கு லைனா நம்ம கூட்டிட்டு போகணும். இது ஒரு ஹாப்பினஸாக இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் கடந்து வெளி மாநிலத்திற்கு இங்கேருந்து பெங்களூர் கூட்டு போறாங்களா, இங்கேருந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கூட்டு போறாங்க. சரி, நம்மளுடைய பிள்ளைகள் வெறும் இங்க இருக்கிற அறிவு மட்டும் இல்ல, உலக அறிவு அந்த குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்கணும், வெளிநாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போ. ஆனா அதுக்கு நீ ஏதாச்சும் வந்து ஒரு போட்டி மாதிரி ஒரு வினாடி வினா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல கலந்துக்கிறது, ஒரு கலை பண்பாடு, அந்த குழந்தைங்களோட திறமைகளை, அதாவது வெறும் மார்க் மட்டும் ஒரு அடிப்படையா வைக்காமல் அதோட குழந்தைங்களோட திறமையை நீ எப்படியாச்சும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது மூலமா நம்ம கூட்டிட்டு போகலாம். இது மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு வந்து உந்து சக்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வருவாங்கன்னு அது வந்து வெளிநாட்டுக்கு கூட்டு போகும். உள்ளபடியே அந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியா அங்க வந்து, இப்ப நாம ஒரு இடத்த பத்தி சொல்றோம் சிங்கப்பூர், அந்த குழந்தைங்க அதுக்கு முன்னாடி ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ஐடியாவோட போறாங்க. ஸோ அவங்க கேட்கிற கேள்வி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது அந்த உலக அறிவை கொண்டு செல்கின்ற ஒரு நிகழ்வாக மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்வாக தான். நீங்க கூட ரொம்ப ஒரு இந்த பூரிப்போட இருந்ததை பார்க்க முடிஞ்சது. ரொம்ப நல்லா. நம்ம ஒவ்வொரு தடவை நான் போகும்போது அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இங்க வழி அனுப்பிச்சுட வருவாங்க அந்த குழந்தைங்களை. அப்ப நான் சொல்லுவேன், தங்க பிறந்த 4 நாள் உங்களுக்கு அப்பாவும் நான் தான் அம்மாவும் நான் தான் சொல்லி தான் கூட்டுவோம். அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஹாப்பினஸ். அப்பா ஒருத்தர் நம்பி நம்ம ஒப்படைக்கிறோம், 4 நாள் பத்திரமா கூட்டிட்டு வருவாங்க. துறை சார்ந்த அமைச்சரே போறாங்க. அது வந்து எனக்கு வந்து அது ஒரு நார்மலா நம்ம கூட்டிட்டு போறமே வரமே அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் நான் போனேன். ஃபர்ஸ்ட் நாங்க துபாய்க்கு கூட்டிட்டு போகும்போது அங்க இருக்க அந்த ஷேக் இதெல்லாம் சொல்லும்போது மினிஸ்ட்ரியே வரீங்களா, மினிஸ்ட்ரியை கூட்டிட்டு வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது இது பெரிய விஷயமோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த உணர்வை அது கொடுத்தது என்று சொன்னாலும் அந்த பிள்ளைங்களை நம்ம பாதுகாப்பா கூட்டிட்டு வரணுங்க ஒரு அந்த ஒரு பொறுப்பும் கூட. நம்ம வரும்போது இன்னும் 2-3 இடத்துக்கு நம்ம போய் கூட்டிட்டு போய் காட்டுவாங்க. அது ஒரு வாய்ப்பு அந்த பிள்ளைங்களை நம்ம பயன்படுத்தி அவங்க கூட்டிட்டு போயிடலாங்க ஒரு ஆசை தான். உணர்ந்த செய்தி தொகுப்புகள், அரசியல் களத்தை உற்று நோக்கும் கோணங்கள், பல்துறை செய்திகளின் சங்கமம், இன்சுவை
வரிகளோடு உங்கள் உள்ளங்கையில். உங்கள் குமுதம் நியூஸ் 24/7. அவங்க தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. பாதிக்கப்பட்டவனே குற்றவாளியாக காட்டுற உலகத்திலே பெரிய ரெக்கார்டு இந்த ரெக்கார்டு தான். பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து புகார் கொடுக்குறாங்க, பிடிக்கிறதுக்கு துப்பு இல்லை, உண்மையான குற்றவாளியை நீங்கள் இல்லாத குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனம் யோசித்து பாருங்கள். இது சாதாரணமாக யாரும் கடந்து போக முடியாதுங்க. இன்றைக்கி தமிழகமே காரி துப்புது. அவன் நல்லா யோசித்து பாருங்கள். நான் சொல்கிற பூரா லாஜிக்காக நீங்கள் தப்பாக பேச நீங்கள் இடைமறிங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அதாவது 2022 டிசம்பர் 26 இப்படி ஒரு மானுடத்திற்கே இப்படி ஒரு செயல் எங்கேயுமே உலகத்தில் நடந்திருக்காது. அவ்வளோ ஒரு கொடூரமான ஒரு செயல். குடிக்கிற தண்ணியில் மலத்தை கலந்துட்டாங்க. சரி, ரைட், ஓகே. அப்போ வந்து முதல் இடத்துமே போலீஸ் அவனா இவனா அப்படின்னு இருந்தவங்க முதல் அறிக்கையிலேயே அப்பயே நம்ம சொன்னாங்க, இது வந்து அவங்களே போட்டுக்கிட்டாங்க. ஆரம்பத்திலே அந்த செய்தியை வந்து லீக் அவுட் பண்ணாங்க. அப்போ யாருன்னா பிரபாகரன் அப்படின்ற ஒரு தம்பியை கூப்பிட்டு இவங்க என்கொயரி பண்ணாங்க. பிரபாகரன்ற தம்பியை தான் அவர் எந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்? அவர் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர். அப்போ நாங்கள் இன்வால்வ் ஆகிறோம். என்னடா மேட்டர் அப்படின்னு உள்ளே போகும்போது நான் நேரடியாக தொடர்பில் இருக்கிறவன் அங்கே வந்து முருகன் அப்படின்றது ஊர் தலைவர், அவர்கிட்ட நான் பேசினேன். பாதிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு வந்து என்ன குற்றவாளி சுமத்துறாங்க பாருங்க அந்த போலீஸ், அவர்கிட்ட நம்ம பேசியிருக்கிறோம். முரளிராஜா நினைக்கிறேன் பேர் கரெக்டா, அவர்கிட்ட பேசியிருக்கிறோம். சுதர்சன் பேசியிருக்கிறான். இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்க. பாரம்பரியத்திலிருந்து ஒரு புதுமையின் குரல். தமிழர்களின் வாழ்வியலோடு கலந்துவிட்ட குடும்பத்தின் புதிய அடையாளம். நொடிக்கு நொடி நிகழ்வதை அடிப்பிரழாமல் கூறும் லாவகம். விரல் சுடைக்கில் உலகின் அத்தனை செய்திகள். குமுதம் நியூஸ் 24/7. பட்ஜெட் சிறப்பு விவாதத்திற்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறோம். மேம், இப்போ இந்த கலால் வரி பற்றி நம்ம பேசிட்டோம். கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அது கூட நிறைய வைவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். குறிப்பாக அந்த கேன்சர் மற்றும் அது சார்ந்திருக்கக்கூடிய லைஃப் சேவிங் அந்த ட்ரக்ஸுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம், ஃபுல்லி எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது ஒரு பெரிய வரவேற்கத்தக்க விஷயமா இருக்கிறதாக பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் ஸ்டேக் அதில்? இதில் வந்து ஃபார்மாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி அசச் நம்மளை வந்து 3rd பை வால்யூம் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம். அதை ஜப்பான் சைனாக்கு அப்புறம் நம்ம அதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரி நம்மளாக இருக்கும் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்லாம் வரும்போது. இந்த கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லைஃப் சேவிங் ட்ரக் எல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக காமன் மக்களுக்கு ஆக்சசபிளாக இல்லாமல் இருந்துச்சு. இந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி எடுத்ததுனால அதோட விலை குறையும், இது எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகுங்கிறது ரொம்ப வரவேற்க வேண்டிய விஷயம். ரெண்டாவது கேன்சரோட இது பாதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிட்டு இருக்கு கம்பேர் டு போன வருஷம். அதுக்கு முன்னாடி வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அந்த கேன்சர் பாதிப்பு இருக்குது. அதனால இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க நெக்ஸ்ட் வீக்கு புது பில் ஒன்று அவங்க மேடம் வந்து மசோதாவை தாக்கல் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். பழைய வருமான வரிமுறையை மாற்றக்கூடிய வகையில் இந்த மசோதா இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குமா பாதகமாக இருக்குமா? இது சாதகமாக இருக்கணுங்கிறதுனால தான் ஒரு 3-4 வருஷமாக இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட்டை. ரெண்டாவது அது வந்து இந்த ரேட்டோ அதை பற்றியான பில்ஸ் இல்லை. அது வந்து மோர் ஆஃப் ப்ரொசீஜர். ஏன்னா இப்போ ஒரே ப்ரொவிஷன், ஒரு டேக்ஸ் ப்ரொவிஷனை இதனால் நான் கட்டணும், நீங்கள் கட்டணும் டேக்ஸ் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லும். இதே ப்ரொவிஷனை வச்சு இதனால் நான் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு அசசி சொல்லுவாங்க. இது பேர் இந்த லிட்டிகேஷன். இந்த லிட்டிகேஷன்னாலேயே 1 லட்சம் கோடி மாட்டிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஃபேஸ் அவுட் பண்ணணுங்கிறதுனால தான் நியூ டேக்ஸ் ரிஜிமி கொண்டு வாங்க. ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் லாங்குவேஜாக இருக்கும். கட்டாது அவ்வளோதான் அதில் இருக்குன்றத ஒரு செக்ஷனாக அவங்க மாற்றி இன்னும் குறைச்சி நியூ டேக்ஸ் பில்லை அமெண்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் டேபிள் பண்ணால் தெரியும். அதில் நமக்கு வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லாப் ரேட்ஸை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த வசதி அதில் இருக்குமா, இல்லை அது இல்லாமல் வந்து நடைமுறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய? ஆமாம்,
ப்ராக்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதில் இருக்கும். ஸ்லாப் இப்போ அவங்க பட்ஜெட்டில் சொன்னது தான் இருக்கும், அதுதான் இருக்கும். அது எதுவும் டச் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கிரிமினல் டீக்ரிமினலைசேஷன் நடவடிக்கைகள் அது சார்ந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் அதில் ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுலேயும். ஓகே, இப்போ இந்த புது பில் அமன் பண்ண அல்லது மசோதா தாக்கல் பண்ண போகிறதுனால நமக்கு ஒரு லேமேனாக எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு நான் பார்க்க முடியும்? லேமேனாக நம்ம வெறும் இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப் பேஸ் பண்ணி இன்கம் கட்ட போகிறோம், நம்மளுக்கு அதில் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படியா இருந்தால் நம்மள அதில் எதுவும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம், அவங்க டேபிள் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க. பட் எனக்கு இதில் ஏதோ ஒரு கேஸ் இருக்குது, 2-3 வருஷம் முன்னாடி நான் ரிட்டர்ன் ஏதோ ஃபைல் பண்ணி விட்டுட்டேன், எனக்கு இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த நோட்டீஸ்க்கு நான் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அதில் டேக்ஸே வேணாம் ஆனால் என்னை டேக்ஸ் கட்ட சொல்கிறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஒரு கேசஸ் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி சிம்பிளிஃபைடாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றதான அனௌன்ஸ்மெண்ட் அதில் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இதுலேயுமே அவங்க விவாத் கே விஸ்வாஸ் ஸ்கீம் சொன்னாங்க, அது வந்து நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் ஒருத்தருக்கு டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது, மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவங்க போய் அதுக்கு 50 லட்சமே அவங்களுக்கு பெனல்ட்டியாக வரும். 50 லட்சம் டேக்ஸ் 50 லட்சம் பெனல்ட்டி போட்டு அவங்க 1 கோடி ரூபாய் கட்டணும். இப்போ இந்த ஸ்கீம்குள்ளே வந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த டேக்ஸும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கட்டினா போகும். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி உள்ள நிறைய டேக்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்கீம் இப்போ பட்ஜெட்டில் அதை பற்றியும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆடிட்டராக இருக்கீங்க, இப்போ வந்து புதுசாக வரக்கூடிய என்ரோல்மெண்ட் ஆகக்கூடிய கம்பெனிஸ் எம்எஸ்எம்இக்கு என்ரோல்மெண்ட் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நார்மல் ப்ரொசீஜர் இருக்கக்கூடியதும் இப்போ இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜரும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் வேணும் ஆக்சுவலி, ஏன்னா எக்கனாமிக் சர்வேல இதை முக்கியமாக சொல்கிறாங்க, டீரெகுலேஷன் பண்ணுங்க, ஏன்னா பிஸ்னஸ் ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் அவங்களோட பிஸ்னஸை பார்க்கட்டும். அவங்க நீங்கள் ஒரு 10 ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ண சொல்லி மாதம் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண சொல்லி அந்த கஸ்டம்ஸில் போய் இந்த ரிட்டர்ன் அந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தா அவங்க இதை பார்ப்பாங்களா இல்லை பிஸ்னஸை பார்ப்பாங்களா? நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். ஒரு சிறப்பு விருந்து நம்மகிட்ட இணைப்பில் இருக்காங்க, மூத்த கல்வியாளர் திரு முருகையன் நம்முடைய இணைப்பில் இருக்காரு. சார் வணக்கம், இணைப்புக்கு வந்த மிக்க நன்றி. உங்களுடைய ஸ்டேக் இந்த பட்ஜெட் பற்றி கல்வி சார்ந்திருக்கக்கூடிய முக்கிய அறிவிப்புகள், முக்கியத்துவம் ஐஐடி சார்ந்திருக்கக்கூடிய முக்கிய அறிவிப்புகள், உயர்கல்வி சார்ந்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்புகள், ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிகப்படுத்தலாம் சொல்லியிருந்தாங்க, உங்களுடைய பார்வை சார்? ஆமா சார், ஐஐடியில கூடுதல் இடங்கள் ஒதுக்குவது குறித்தும் ஒரு 10,000 மருத்துவ இடங்களை அதிகப்படுத்துவது குறித்து அதெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட நான் எய்ம்ஸ் ஆரம்பிச்சு 3 வருஷம் ஆச்சு, 3 வருடங்கள் ஆகின்றன. இன்ற வரைக்கும் முழுமையாக அதுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி வரல. கிளாஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கு, நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 3 ஆண்டுகளாக அந்த மாணவர்களுக்கு போதுமான மருத்துவ மாணவர்களுக்கு எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க எங்க படிக்கிறாங்க, அந்த கல்லூரிக்கு எங்க இடம் இருக்கு, எங்க கட்டடம் இருக்கு, எங்க மருத்துவ கட்டமைப்பு இருக்காங்கிறதெல்லாம் யோசிச்சு இப்ப அது தொடர்பான ஒரு நிதி ஒதுக்கீடை கொடுத்திருக்கலாம், ஆனா அது கொடுக்கலங்கிறது ஒரு வருத்தமா இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உயர்கல்வியில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தனியார் கல்லூரிகள் எல்லாம் கட்டணங்கள் 3 மடங்கு உயர்ந்திருக்கு. ஒரு மாணவன் போய் அத்தனை மாணவர்களுக்கும் அரசு கல்லூரிகள் இடம் தருவது கிடையாது. தனியார் கல்லூரிகள் இவன் கலை கல்லூரிகள்ல கூட அது மாதிரி இந்த எப்படி பள்ளிக்கூடத்துல இலவச கல்வியை 12வது வரைக்கும் கொடுக்கறது மாதிரி கல்லூரியிலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாக இலவச கல்வி அளிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருமாறு அந்த கல்லூரிகளுக்கு இப்ப எப்படி நம்ம இந்த 2009 கட்டாய கல்வி உரிமை திட்டத்துல 25% மாணவர்களை அட்மிட் பண்ற மாதிரி கல்லூரிகள்லயே அது கொண்டு வந்திருக்கலாம். அந்த பட்ஜெட்ல எதிர்பார்த்தோம், அது இல்லைங்கிறது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு சார். உயர்கல்வியிலும் ஏழைகள் படிப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக ஒரு அறிவிப்பு இருக்கும்னு நினைச்சோம், அது இல்ல. 2வது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாத்தீங்கன்னா சில பட்ஜெட்ல சில துறைகளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாநில வாரியா ஒதுக்கிட்டாங்க, பீகாருக்கு ஒதுக்கிட்டாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு துறைக்காக. அது மாதிரி கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்குகிற அந்த தொகையை நான் என்ன சொல்றேன், மாநில வாரியா சொல்லட்டும், தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கிக்கோன்னு சொல்லட்டும். இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்காக 500 கோடி ரூபாய் செலவு செய்யறதா சொல்லும் போது சாதாரணமா ஒரு டிகிரி படிக்கிறதுக்கே ஒரு இளங்கலை பட்டம் பெறுவதற்கே இன்னைக்கு மாணவர்களுக்கு அவங்களுக்கு கட்டணம் கட்ட முடியாம இடைமுறிவு ஏற்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. அப்படி சாதாரண ஒரு படிப்பதற்கான ஏழை சாதாரண கிராமப்புற மாணவர்களுக்கான ஒரு பட்ஜெட்டா நான் இதை பாக்குறேன். ஒரு எவ்வளவு நம்ம ரொம்ப முன்னேறி போயிட்டது மாதிரியும் எல்லாருக்கும் படிப்பு கிடைச்சது மாதிரியும் இப்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தியும் ஐஐடி பத்தியும் நான் இது மறுப்பு சொல்லலை. அதெல்லாம் போட்டு உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி படிப்பு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது மிக முக்கியமாக இருந்தாலும் கூட உயர்கல்வியிலையும் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய வகையில இந்த பட்ஜெட் அமையணும். அதே மாதிரி 2.9% தான் அப்படியே இருக்கு. 6% நம்ம உள்நாட்டு உற்பத்தியில 6% கல்விக்காக ஒதுக்கணும் நம்ம சொல்றோம்.
இந்த வளர்ந்த நாடுகள் அப்படிதான் ஒதுக்குது. இந்தியா ஒரு பொருளாதாரத்துல தன்னிறைவு ஏற்பட்ட ஒரு நாடாக வரணும்னா கல்விக்காக ஒதுக்கப்படும் தொகையை கூடுதலாக்கணும். இதை ஒரு செலவா கருதக்கூடாது. ஆனால் இந்த வரையும் அதை ஏற்றி 6 கொடுக்கலங்கிறது ஒரு வருத்தம் கொடுக்கறதா இருக்கு. முருகன் சார், நீங்க ஒரு தேசிய விருது பெற்ற நல்லாசிரியர், உங்களை தொடர்ச்சியா நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஆனா இப்ப என்னன்னா, உயர்கல்வியில் மாணவர்களுடைய சேர்க்கை அதிகப்படுத்து. இப்போ நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்ஸை அதிகப்படுத்தணும், 10,000 இடங்கள் அதிகப்படுத்தணும், ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு ஆசிரியராக நீங்க வரவேற்கக்கூடிய விஷயமாக இல்லையா? ஒண்ணு. இன்னொன்னு, இப்போ ஏஐ பத்தி நீங்க சொன்னீங்க. பள்ளிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய அந்த அந்த அவர்களுடைய திறனை அதிகப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கும் அதில் நடைமுறைப்படுத்தப்படணும் மேடம் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுவும் உங்களுடைய பார்வையில சரியானதாக இல்லையா? நான் முன்னரே குறிப்பிட்ட மாதிரி 10,000 மருத்துவ இடங்களை அதிகரிப்பதும், அதே மாதிரி ஐஐடியில கூடுதல் இடங்களை உருவாக்க 1000 பேர் படிச்சாங்கன்னா எழுதுனாங்கன்னா ஐஐடிக்கு எக்ஸாம் எழுதுனா அதுல ஒருத்தருக்கு தான் ஐஐடியில இடம் கிடைக்குது. அதுக்கு கூடுதல், அதாவது ஒரு மாணவன் தான் விரும்பக்கூடிய ஒரு படிப்பை தர வேண்டியது அரசாங்கத்துடைய கடமை தான். அதற்காக இப்ப ஐஐடியில் விரும்புகிற மாணவர்களுக்கு அந்த இடத்தை கொடுக்கணுங்கிற அடிப்படையில கூடுதல் இடங்களை உருவாக்குவது குறித்தும் மருத்துவ இடங்களை கூடுதலாக உருவாக்குவது குறித்தும் மிக்க மகிழ்ச்சி, கல்வியாளராக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனா அதே நேரத்தில் என்னுடைய பயம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, எய்ம்ஸ் தொடங்கி 3 ஆண்டுகளாக முழுமையடையாம இருக்கிற போது இந்த ஐஐடி, இந்த மருத்துவ கல்லூரி, நம்முடைய மாநிலத்தை இப்போ தமிழ் நாட்டுல பொறுத்த வரைக்கும் மாவட்டத்துக்கு ஒரு மருத்துவ கல்லூரி இருக்கு. ஆனா அதே போல மற்ற மாநிலங்கள்ல இல்ல. ஆகவே இந்த 10,000 மருத்துவ இடங்களை உயர்த்துகிற போது எந்த மாநிலத்துக்கு எவ்வளவு உயர்த்த போறீங்க? அது அனெக்ஷர்ல தான் பார்க்கணும் சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம தொடர்ச்சியை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஆமா, அந்த பட்ஜெட் அறிவிக்கலாம். பீகாருக்குன்னு அறிவிக்கிறாங்கல்ல, இந்த தொகை பீகாருக்குன்னு அறிவிக்கிறாங்கல்ல, மாநிலத்துக்கு குறிப்பிட்டு அறிவிக்கிறாங்கல்ல, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குன்னு அறிவிக்கலாங்கிறது என்னுடைய இது. அது மாதிரி பள்ளிக்கல்வி மாதிரி உயர்கல்வியும் அனைவருக்கும் கிடைக்கணும் சார். என்னுடைய நோக்கம் அதுதான். உயர்கல்வி அனைவருக்கும் கிடைக்கணும். பட்ஜெட்ல 6 விழுக்காட்டு உள்நாட்டு உற்பத்தியில பட்ஜெட் கல்விக்காக ஒதுக்கினால்தான் இந்த இதெல்லாம் செய்ய முடியும். அதையும் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது. நீங்க 6 விழுக்காடுங்கிறது இன்னைக்கு சொல்றது இல்ல. ஒரு பட்ஜெட் வரும்போது எல்லா கல்வியாளர்களும் பொருளாதாரத்தில் உள்ளவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க. அதை ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க? அப்ப கல்வியை செலவா நினைக்க கூடாதுங்கிறது அந்த பட்ஜெட். அப்படி இல்லையே, கல்வியை ஒரு செலவினமாக கருத்தரிக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டை தான் இதை நான் கருதுறேன். ஓகே, இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கல்வித்துறைக்கு சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒதுக்கீடு என்பது ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது. ஒரு 6% கூட இல்ல அப்படிங்கிறது உங்களுடைய குற்றச்சாட்டு இல்லையா? நிச்சயமாக 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 உயர்கல்விக்கான தேவை இருக்கிறது. அவர்களை அங்கேயும் அவங்கள என்கேஜ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கான ஃபெசிலிட்டேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆமா, அந்த கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் எப்படி பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கோ அது மாதிரி சாதாரண ஏழை மாணவர்கள் உயர்கல்வி இலவசமாக படிக்கணுங்கிறதுக்கு அதற்கான நிதி ஒதுக்கி இந்த தனியார் கல்லூரிகளுக்கு கொடுத்து அதை சரி பண்ணணும். எல்லாருக்கும் படிப்பு கிடைக்கணும். நன்றி நன்றி முருகன் சார். நன்றி. கல்வி கிடைக்கணுங்கிறது என்னுடைய நோக்கம். நன்றி நன்றி, வணக்கம். அவர் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சார்ந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவருடைய கருத்தை பேசினா, நம்ம இந்த கஸ்டம்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதில் கேன்சர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளுக்கும் சிக்கல்களுக்கும் வியாதிகளுக்கும், அதே போல் அது மாதிரி லைஃப் சேவிங் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் ரூரல் ஒவ்வொரு சென்டர்லையும் இந்த மாதிரி கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் கொண்டு வரணும், அந்த அமைப்புகள் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு 100+ அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதில் வருமானமாக உள்ள வரக்கூடிய மெடிசின்ஸ் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதில் பண்ணக்கூடிய அந்த போடக்கூடிய டேக்ஸுக்கு அதில் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு இழப்பா வரவேற்பு மக்களுக்கு, இழப்பு கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதை வேற ஏதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு மேலே நேற்றுக்கு எக்கனாமிக் சர்வேல சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு இப்போ யூத்தை ரொம்ப ஒரு லேசினஸ் கொடுக்குது யூத்துக்கு. அவங்க இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணணும். நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா அவங்க எடுக்கணும், அதை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும்னாங்க. ஸோ வேற எதுலையாவது செக்டாரில் கண்டிப்பாக அந்த டேக்ஸை காம்பன்சேட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இதில் ரெடியூஸ் பண்ணது வரவேற்கத்தக்கது. ஒரே ஒரு அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப் பற்றி இன்னொன்று ஒரே ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன். இந்த ஸ்லாப் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமுக்கு தான், நாட் ஃபார் ஓல்டு டேக்ஸ் ரெஜிம். ஸோ நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமில் தான் அவங்க இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஓல்டு அதே தான் கண்டினியூ ஆகுது, அதே 0 to 3. பழைய வரி விதிப்பு முறை as it is என்ன தொடர்கிறதோ அது அப்படியே தொடர்கிறது. புதிய ஸ்லாப் எல்லாமே நியூ டேக்ஸ் ரெஜிம் தான். ஓகே, அது இப்போ நம்ம ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம். நம்ம அந்த புது டேக்ஸ் ரெஜிம் தொடர்பான கூடிய அந்த விஷுவல் பார்க்கலாம்.
ஸோ பேசிக் எக்ஸம்ஷன் மீட் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு வரி விலக்கு விகிதம் வந்து 4 லட்சம். 4 லட்சம். இப்போ 16 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க அவங்க அப் டு 12 நில் அந்த மாதிரி போக மாட்டாங்க. இந்த ஸ்லாப் படி அவங்க வரணும், டாக்ஸ் கட்டணும். ஓகே, இப்போ மீண்டும் ஒரு தடவை புரிதலுக்காக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 லட்சம் அடிப்படை வருமானம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து எந்த விதமானது இல்லை, கிடையாது. ஆனால் இப்போ வந்து கடந்த முறை நம்ம பார்க்கும்போது புது டாக்ஸ் ரெஜிமில் பார்த்தோம்னா 3 to 7 lakhs இருந்தது. இப்போ 4லேருந்து 8 அது நம்ம பார்க்க ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம். 4லேருந்து 8க்கு வந்து 5%, 8லேருந்து 12க்கு 10%, 12லேருந்து 16க்கு 15%, 16லேருந்து 20 20%, 20லேருந்து 24 அது ஒரு புது பெஞ்சாக இருக்குது, பெஞ்ச் மார்க்கு 25%, 24 lakhsக்கு மேலே 30% அப்படிங்கிறது வந்து இது நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம். இது ஓகே, ஓல்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம் அதே மாதிரி தான் கண்டினியூ ஆகுது. 0 to 2.5 2.25 5 lakhs 5 to 10-20% above 10 lakhs அதுல எதுவும் கை வைக்கல. இது நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 16 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க இதே ஸ்லாப் படி தான் கட்டணும். 4 to 8க்கு அந்த 4 லட்சத்துக்கு 5%, 8 to 12 அந்த 4 லட்சத்துக்கு 10%, அந்த மாதிரி கட்டிட்டே தான் வரணும். 16 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க 75,000 ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போக பேலன்ஸ் அந்த டாக்ஸ் வரும். ஆனா 12 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு டாக்ஸ் இல்லை. ஓகே, அதுதான் இது நம்ம ஓகே, அது ஓகே நம்ம புரிஞ்சுக்க. ஸோ நம்ம வந்து வருமான வரி உச்சவரும் 12 லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் எந்த விதமான டாக்ஸும் பே பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பட் இப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டா நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா மேடம், இப்போ 4 to 8 8 to 12 அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ராட்டா இருக்கு இல்லையா, இது நம்ம 12 லட்சம் வருமானம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க, அப்புறம் 12 லட்சம் 10 லட்சம் 10% போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும் இல்லைங்களா? ஆமா, 12 அதாவது அது வந்து ரிபேட்னு சொல்லுவாங்க, 87A ரிபேட்னு. நீங்க போன வருஷம் அந்த ரிபேட்டை 7 லட்சம் வரைக்கும் வச்சிருந்தாங்க. 7 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டான்னு அந்த ரிபேட்டை தான் இப்போ 12 லட்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால 12 லட்சம் சம்பாதிச்சா அந்த ரிபேட் எனக்கு அப்ளை ஆயிடும், அதனால நான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். ஆனா 13 லட்சம் இருந்தேன்னா எனக்கு அந்த ரிபேட் கிடையாது. 13 லட்சத்தில் 75,000 ரெடியூஸ் பண்ணி பாக்கி 12.25 வரும். அந்த 12.25க்கு நான் இதே ஸ்லாப்ல டாக்ஸ் கட்டணும். ஸோ இப்போ வந்து 12 அந்த அப் டு 12 lakhsலேருந்து 1 lakh வரைக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது, இல்லை இதே ஸ்லாப்ல வந்துருவாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ நான் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா 12.1 வந்தாலே எனக்கு வந்து 15%க்குள்ள நான் டாக்ஸ் லிமிட்டுக்கு போயிடுறேங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஆமா, வந்துருவீங்க. ஆனா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12.50 சம்பாதிக்கிறவங்க 75,000 அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இருக்கும். அப்போ அவங்க 12க்குள்ள வந்துருவாங்க. 12க்குள்ள வந்தா எனக்கு அந்த ரிபேட் உண்டு, நான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். இப்போ 12,75,000க்கு மேல போகும்போது தான் இந்த 15%. ஆமா, 15%ல வருவீங்க. அப்ப நீங்க அந்த ஸ்லாப் படி டாக்ஸ் கட்டணும். ஓகே, அப்படிங்கும்போது இப்போ நான் 12.7 லட்சம் மேலே இருக்கு, 12,75,000க்கு மேல இருந்து 30 லட்சம், அதாவது எவ்வளவு போனாலும் அதுக்கு மேல போகக்கூடியல அந்த வருமான வரி வரம்பு, ஆமா, அந்த ஸ்லாப் ரேட் படி அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகே ஓகே. அப்போ நம்ம இது வந்து புது வருமான வரி விதிப்பு முறைக்கு கீழே இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஆமா, ஓகே. ஓல்ட் ரெஜிம் டச் பண்ணல, அது அப்படியே வச்சிருக்காங்க. ஓகே, பழைய வருமான வரி வந்து இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி 2.5 லட்சம் வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை. ஆமா, 2.5லேருந்து 5 லட்சம் வரைக்கும் 5%, 5லேருந்து 10 வரைக்கும் 20%, அதுக்கு மேல 30% அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா இப்போ இதுல வந்து 20லேருந்து 24 அப்படிங்கிற ஒரு புது ஸ்ட்ராட்டா வந்து இங்க கொண்டு வந்து இதுதான். அதனால தான் இது பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் ஓல்ட் ரெஜிம்ல இருக்கிறவங்களுக்கும். ஏன்னா ஓல்ட் ரெஜிம்ல அங்க 10 லட்சம் தாண்டினாலே இது 20% போயிடுவாங்க. ஆமா, 10லேருந்து 30% வந்துருது. இங்க 20 லட்சம் வரைக்கும் 20%ல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமும் 25%, 24 வரைக்கும் இவங்க மத்த ரேட்ஸ்ல தான் 25%க்குள்ளேயே வரக்கூடிய. சோ இது கம்ப்ளீட்டா ஓல்ட் ரெஜிம் கம்ப்ளீட்டா டெட் எண்ட் ஆக்சுவலா ஓல்ட் ரெஜிம்க்கு. ஓகே, 2005ல வந்து 1 லட்சமா இருந்தது, இப்போ 2025ல வந்து கிட்டத்தட்ட 12 லட்சமாக வந்து இந்த டாக்ஸ் டிடக்ஷன் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு அந்த வருமானம் வரவேற்கத்தக்க வேண்டிய இருக்கு அப்படின்னு. ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் ஒரு 20 இயர்ஸ் வந்து நம்ம மிடில் இன்கம் குரூப்புக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் வந்திருக்கு அப்படின்றது. ரைட். நம்ம இப்போ வைகை பாசன விவசாய சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு பாக்யநாதன் அவர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க. பாக்யநாதன், நீங்க உங்களுடைய பார்வை இந்த பட்ஜெட் மேல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களுடைய பார்வை. ஐயா வணக்கம். வணக்கங்க. தற்போது மத்திய அரசாங்கம் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க. இதுல கடந்த ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்ல 1.52 கோடி வேளாண்மைக்காக ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்காங்க. ஓகே. தற்போது 1.7143 கோடி ஒதுக்குறதுல ஒரு 0.19 லட்சம் வந்து கூடுதலா இருக்கு. ஓகே. நாங்க ஆவலோட எதிர்பார்த்தது குறைஞ்சபட்ச ஆதார நெல்லுக்கு MS சுவாமிநாதன் அறிக்கையின்படி குவிண்டாலுக்கு 45 ரூபா கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம். அது மாதிரி விவசாயிகள் வாங்கிய நீண்ட கால போராட்டம் நடத்திய அந்த
விவசாய கடன்கள் தள்ளுபடி குறித்து இந்த பட்ஜெட்ல அறிவிப்பு வரும்னு எதிர்பார்த்தோம், அது கிடைக்கல. அதே போல கிராமப்புறத்துல விவசாயிகள் படுற கஷ்டங்களையும் அவங்களுடைய குறைநிலைகளை போக்குவதற்காக உற்பத்தி செலவுல கூடுதலான நிதி ஒதுக்கீடு வேளாண்மை துறைக்கு வரும்னு எதிர்பார்த்ததுல இந்த பட்ஜெட்ல மத்திய அரசு தாக்கல் செஞ்சதுல வேளாண்மை துறை பொறுத்தளவுல மிகுந்த ஏமாற்றத்தை சந்திக்கிறோம். சரி, ஓகே. 100 ஆஸ்பர் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லி ஒரு 100 டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் உற்பத்தியை பெருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போது அறிவிச்சிருக்காங்க. அதற்கு முறையான அறிவிப்பு இன்னும் முழுமையா கிடைக்கல. அதனால இப்போதைக்கு இந்த நூற்றாண்டுக்கான வேளாண் துறைக்கான ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையும் ரொம்ப கம்மி. அதே போல நம்ம வேளாண் சமூகத்துல இந்தியாவில 140 கோடி மக்கள் தொகை இருக்கிறதுல 54% வந்து வேளாண்மையை உயர் தொழிலா உணர்வு தொழிலா செஞ்சுட்டு வர்றோம். அந்த கட்டுப்படியான விலையும் கட்டுப்படியான கடன் தள்ளுபடியும் அதே போல வந்து இங்க கிடைக்கல. ஏற்கனவே ஒரு விவசாயிகள் வந்து தனிநபர் கடனா 3 லட்சம் இருந்ததை 5 லட்சமா உயர்த்தியதை இந்த அரசாங்கத்துக்கு நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். கிசான் கிரெடிட் கார்டு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? ஆமா, கிசான் கிரெடிட் கார்டு வந்து ஏற்கனவே 3 லட்சமா இருந்தது. அது எல்லா விவசாய சங்கமும் கோரிக்கை வச்சிருந்தோம். அதை வந்து இப்ப கொஞ்சம் 5 லட்சமா வந்து உயர்த்திருக்கிறாங்க. ஆனா அதை வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வைகை விவசாய சங்கம் வரையிருக்கிறது. மற்றபடி கிராமப்புற பெருக்கம் அதே போல பல்வேறு சூழல்கள்ல வந்து விவசாயிகளுக்கு ஒரு சாதகமான விலைநிர்ணயம் கொடுக்க வேண்டிய கட்டுப்படியான விலைக்கு அதே போல தள்ளுபடி அந்த நாம்ஸ் திட்டங்கள் சிறப்பு கூறுகள் இந்த பட்ஜெட்ல இடம்பெறாது, மிகுந்த ஏமாறதை தருகிறது. இல்ல, விவசாயிகளுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கக்கூடிய வகையில தான் இந்த பட்ஜெட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த மேடம் வந்து ஆரம்பிச்சாங்க, மத்திய நிதியமைச்சர் ஆரம்பிச்சாங்க. அதுல ஒன்னும் இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கா? உறுதியா கடந்த 24-25ல 1.52 கோடி லட்சம் கோடி வேளாண்மைக்கு ஒதுக்கீடுப்பட்டது. அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எப்படின்னா ஒரு 100% திட்டம் சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்கீம் சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. சரி, 289 கோடி ரூபாய் அதுல வந்து ஒதுக்கீடு பண்ணாங்க. அதுல 15 திட்டம் மட்டும்தான் பயன்பெற்று இருக்கு. சரி, மீத பணம் அதுல வந்து முழுமையா செயல்படவே இல்லை. ஓகே. அதே போல வந்து இங்க நம்ம உணவு தானிய உற்பத்தியில நெல்லு, கரும்பு, மிளகாய், அதே மாதிரி எண்ணெய் வகைகள், பருப்பு வகைகள் எல்லாமே இங்க உற்பத்தி செய்யறோம். அந்த உற்பத்தியை பத்தி எதுவுமே சொல்லல. இவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா மேலை நாடுகள்ல அந்நிய நாடுகள்ல இருந்து நாங்க வந்து இறக்குமதி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இங்க உள்ள விவசாயிகளுடைய உற்பத்தி பொருள் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யறது? அந்த சந்தை மதிப்பீடுல இது எப்படி நாங்க போட்டி போட முடியும்? ஹலோ, ஓகே ஐயா. இப்ப இல்ல ஓகே, இப்ப பாக்யநாதன் சார், இப்ப நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க ஓகே. ஆனா என்னன்னா, இப்ப விவசாயிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடிய வகையில பருத்தி விதையை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடியதாகட்டும், அதுக்கான அதே போல வருடமுழுவும் உணவு தேவையை தன்னிறைவு பெறக்கூடியதாகட்டும், பருப்பு வந்து நமக்கு நாட்டிலேயே இங்கேயே தன்னிறைவு படக்கூடிய அளவுக்கு அது உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான உற்பத்தி பெருக்கணும் அப்படின்னும் இந்த மாதிரி அறிவிப்புகள் வந்து ஒரு பாயிண்ட் கூட அதுல நல்ல விஷயம் இல்லையா என்ன? இல்ல, அதாவது எப்படின்னா ஒரு வேளாண் உற்பத்தியில பருத்திக்கு தண்ணீர் பெறுறதுக்கு நாங்க முயற்சி செய்யறோம் சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம வரையறுக்கலாம். ஆனா அது வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தேசத்துக்கான இந்த மாநிலத்துக்கான இந்த வட்டார ரீதியிலான அந்த குழுக்களை அமைச்சு அதுக்காக வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அதெல்லாம் இன்னைக்கு தோல்வியில நின்றுருக்கு. இப்ப கிட்டத்தட்ட 2022-23ல 9% இருந்த வளர்ச்சி அதுக்கடுத்து 6% இருக்கு. இப்ப அதை விட கம்மி குறைஞ்சுதான் இருக்கு. இதுக்கு என்ன காரணம்னா, இப்ப அறுவடை சமயத்துல நெல்லு, கோதுமை, அதே மாதிரி காய்கறிகள், அதே மாதிரி எண்ணெய் வித்துகள் இதெல்லாம் வந்து சேகரிக்கிறதுல பதப்படுத்துறதுல அரசு கொள்முதல் பண்றதுல பின்னோக்கி போயிருக்காங்களே. அதுக்கான திட்டம் இதுல ஒண்ணுமே சொல்லலையே. சரி, ஓகே பாக்யநாதன் சார், உங்களுடைய கருத்துக்கும் உங்களுடைய நேரத்துக்கும் இணைப்புல வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. ரொம்ப நன்றி. இது வந்து விவசாயிகளுக்கான இருக்கக்கூடிய தேவைகள், அவர்களுக்கான எதிர்பார்ப்புகள் அப்படிங்கிறத விவசாயிகள் பலரும் பகிர்ந்துக்கிறாங்க, நம்ம பார்க்க முடியுது. ஸ்ரீதேவி மேடம், இதில் நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் இதனுடைய சார்ந்த வரவேற்பு இருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம். பெரும்பாலும் சேலரிடு கிளாஸ், வருமானம் வரக்கூடிய, அதாவது மாதாந்திர வருமானம் வாங்கக்கூடியவர்கள். இன்னொன்று
மிடில் இன்கம் இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ், இதில் பெரும்பாலும் சேலரியில் வந்துடுவாங்க, இல்லாதவங்க ஒரு சில பேர் இருக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வரவேற்பு உள்ளதாகும், ஒரு ரிலீஃப் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் இந்த பட்ஜெட்டில் புரிஞ்சுக்கலாமா? ஆமாம், கண்டிப்பாக. அப் டு 12 லட்சம் மாதம் 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ரிலீஃப் இருக்குது இந்த பட்ஜெட்டில். அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்க எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுவாங்க, எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர், இதுக்கெல்லாம் தான் ஒரு ஃபேமிலி நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. மெயினாக கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ஃபுட் சப்சிடிஸில் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது கொண்டு வந்து ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். அதே எஜுகேஷனுக்கும் அந்த அஃபோர்டபுள் ஆக்கணும் அந்த எஜுகேஷன், அதுக்கு தான் அவங்க நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஹெல்த் கேர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஹெல்த் கேர், இன்சூரன்ஸ் வரும்போது இன்சூரன்ஸ் செக்டார் நிறைய ப்ரீமியம் பே பண்ணுறாங்க அவங்க, அதுக்குண்டான ஹெல்த் கவர் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதோட இன்சூரன்ஸ்லையும் ஒரு சில டவுட்ஸ் இருந்தது இல்லை மேடம், என்னன்னா ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி வந்து 18% இருக்கு இன்சூரன்ஸுக்கு, அதை வந்து எங்களுக்கு வெயிட் பண்ண அப்படின்னா லாஸ்ட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங்லேயே சொல்லி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க. அது வந்து ஹெல்த்துக்குலாம் 18% ரொம்ப ஓவருங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அது வந்து அதை அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். பட் இந்த தடவை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்னு இப்போ 100% அதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்ம கிட்ட பேசின வந்து சிறப்பு விருந்தினர் வந்து, நீங்கள் அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து கிராப் இன்சூரன்ஸ் வந்து பிரைவேட் பண்ணுறோம், அதுலேயும் நீங்கள் அப்படி தானே போவீங்க அப்படின்னு கேள்வி வச்சிருந்தாரு. ஸோ அதை எப்படி பார்க்குறது? இது கவர்மெண்ட் எல்லாமே அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிபிபி மாடலில் கொண்டு வராங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ ப்ரைவேட் பப்ளிக் பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்து சர்வை பண்ண முடியும். அதனால இன்சூரன்ஸில் அதை தவிர்க்க முடியாததாக இருக்குன்னு தான் நான் பார்க்குறேன். அது ஓகே. இல்லை, இதில் நம்ம கொலாட்ரலை பற்றி நான் முதல்ல உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன். எம்எஸ்எம்இக்கு உள்ளே வரும்போதே நான் கொலாட்ரல் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படிங்கிறது, அது இந்த டைம் நமக்கு வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கா? இல்லை, கொலாட்ரல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் இருக்குது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம். ஸோ யாரெல்லாம் கொலாட்ரல் கொடுக்க முடியலையோ அதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே நாங்களே கேரண்டி பண்ணுறோங்கிறது தான் அதுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட் அவங்க கேட்பாங்களே மேடம். இப்போ எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இத்தனை வருஷமாக நீங்கள் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஏதாவது ஒரு உத்தரவாதம். ஆமாம், இத்தனை வருஷமாக நம்ம தொழில் பண்ணுறோங்கிற சேல், நம்மளுக்கு இருக்கிற சேல் ஆர்டர், இத்தனை வருஷமாக நம்ம பண்ணுறோங்கிற பிஸ்னஸ் ப்ரூஃப், எப்போ எல்லா எம்எஸ்எம்இயும் அவங்களுக்கு உண்டான P&L பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் வருஷம் பண்ணுவாங்க, வரி தாக்கல் செய்வாங்க. அந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் வச்சு தான் பேங்க் அவங்களுக்கு அப்ரூவ் பண்றாங்க லோன்ஸ். ஸோ இதுவே போதுமான டாக்குமெண்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு. அது அந்த கேரண்டியோட சிஸ்டம் வச்சுட்டே அவங்க வந்து லோன் கொடுக்கறதுக்கு அண்ட் கரெக்டா பே பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 3% சப்சிடியும் கிடைக்குது அதுல. ஸோ அதையும் MSME செக்டர் அவைல் பண்றாங்க. இதுல வந்து இப்போ 7.4 crore MSME workers in focus அப்படின்னு சொல்லி மேடம் வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களோட டர்ன் ஓவர், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே அதிகப்படுத்துறதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு கீ ஃபேக்டராக அவங்க பேசியிருந்தாங்க. ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி MSME வந்து ஒரு வைட்டல் பிளட் இன்ஜின். அது அந்த அளவுக்கு அதுதான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குறது. டெர்ஷரியா நம்ம பார்க்கணும் சர்வீஸ் செக்டர் பற்றி பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒன்றுமே வரல. இப்போ பேங்கிங்கோ அல்லது ஐடிக்கோ அந்த மாதிரி பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் எதுவுமே வரல. அவங்க வந்து ஐ திங்க் இன்னோவேஷனோட கனெக்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏஐ சம்பந்தமா நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு. ஏன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஏஐ இப்போ ரொம்ப முக்கிய பங்கா இருக்கு. இதெல்லாம் இப்போ அது நான் உங்ககிட்ட கேட்க நினைச்சேன். ஒரு பீயிங் அன் ஆடிட்டர் அல்லது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்கனாமிக் அட்வைசராக பார்க்கும்போது என்னென்னா, இந்த ஏஐ வந்து புது டெக்னாலஜிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க, அதில் உங்களுக்கு அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அல்லது வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு போத் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரெண்டும் இருக்க தான் செய்யுது. ரெகுலராக நம்ம செய்கிற வேலையெல்லாம் கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுது ஏஐ வச்சு. உட்காந்து இப்போல்லாம் எந்த ஆஃபீஸ்லையுமே பல பேப்பர்லாம் எடுத்து மேனுவலாக போட்டு அதெல்லாம் நம்ம யாருமே பார்க்கறது இல்லை. எல்லாமே இப்போ ஃபார் ஒரு அமேசானில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண போனால் கூட அதுவே சொல்லிடுது உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு என்ன அடுத்த ஐட்டம் வேணும், இதை நீ ஆர்டர் பண்ணி இவ்வளோ நாள் ஆச்சு, உங்களுக்கு தேவைப்படும் இது அப்படின்னு அதுவே சொல்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வசதி இருக்கு ஏஐல. அதே சமயம் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு போகும்போது எங்க வந்து நம்ம லேபர் ஃபோர்ஸ் இழந்துருவாங்களோ, அன்ஸ்கில் லேபர்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை மீடியம் லெவல் லேபர் ஃபோர்ஸா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வேலை இழந்துருமோ, வேலை வாய்ப்பு போயிடுமோங்கிற சின்ன பயம் இருக்குதா செய்யுது. ஸோ இதுக்கு அதனால தான் இந்த ஏஐ பத்தி நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா இதுலயுமே இன்னோவேஷனும் ஏன்னா மொத்த வேர்ல்டும் ஏஐ நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. நம்ம மட்டும் அதுல பின்தங்கிடக்கூடாது. அதனால தான் அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம இப்போ எம்ப்ளாயிஸ் கம்பெனி வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அந்த ஏஐ ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும். எல்லா எம்ப்ளாயிஸையும் அப்ஸ்கில் பண்ணணும். அந்த ஏஐ ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்கள ரெடி பண்ணணுமே தவிர டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்கு உண்டான ரோட் மேப் கரெக்டாக இருக்கணும். அது நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி யாரையும் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஏன்னா லாஸ்ட் பட்ஜெட்டில் இஃப் ஐ ரிமெம்பர் கரெக்ட்,
ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ஸ், ஸ்கில் ட்ரைனிங்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு யூத் பேஸ்டு ஸ்கில் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு இது ஸ்கில் பேஸ்டு அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ தட் இட் வில் என்ஹான்ஸ் தி ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி இந்த தடவை எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இல்லையே மேடம் அதில்? இல்லை, ஸ்கில்ஸுக்கும் கொஞ்சம் அலோகேட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. பட் எவ்வளோ தூரம் நம்பர்ஸ் தெரியல. அந்த நம்பர்ஸ் வந்தால் நமக்கு பார்க்க முடியும். ஸ்கில் இந்தியா அந்த யூத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எஜுகேஷனுக்கும் கம்பெனிஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த கேப்பை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஸ்கில் இந்தியா இருந்தது. அது இன்னமும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. ரைட். இப்போது இன்னொரு முக்கியமான கொஷின் ரிகார்டிங் MSME அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போதுன்னா, இப்போ நீங்கள் கடன் அவங்க கொடுக்குறாங்க, அந்த வட்டியில் வந்து சில சலுகைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எனக்கு பெனிஃபிட் பண்ணுமா? கண்டிப்பாக சார். MSME பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க 3 செக்டாராக பிரிக்கிறாங்க, மைக்ரோ, ஸ்மால், மீடியம். அதில் மைக்ரோவில் வந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மற்ற பேருக்கு 8% 10% தான், அந்த மைக்ரோ வரவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் 1% 2% கம்மியாக கிடைக்கும் லோனு. அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ்லேயும் ரிடக்ஷன் இருக்குது. அண்ட் இப்போது MSMEலாம் ட்ரெட்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. 2-3 இயர்ஸ் ஆச்சு அது பண்ணி. ஸோ அதில் நீங்கள் பேமெண்ட்லாம் வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். அதில் எனக்கு இவ்வளோ நம்பர் இவ்வளோ கொடுக்கணும்னு நீங்கள் அதில் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தானாகவே உங்களுக்கு பணம் வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸாகவும் இருக்குது. ஏன்னா MSME மெயினாக கஷ்டப்படுறது அந்த கேஷ் ஃப்ளோக்காக தான். அந்த கேஷ் ஃப்ளோவை அட்ரஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ட்ரெட் சிஸ்டம். இதெல்லாமும் கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. யூத்தை வந்து இதில் வந்து கொண்டு வர்றதுக்கான இருக்குது அப்படிங்கிறது மேடம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. MSMEல யூத்தை கொண்டு ஸோ தட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட்டராக இருப்பாங்க, ஜாப் கிரியேட் பண்ணக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு. அது இப்போ நம்ம இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் மூலிமா நாட் இந்த பெர்சே ஆஃப் நம்பர்ஸ், ஒரு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நான் வர முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த கிரெடிட் கேரண்டியோ அல்லது வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இதோ அது உறுதிப்படுத்தணும்னு நினைச்சிக்கலாம். ஆமாம், இது ஏன்னா நிறைய விஷயம் இதுக்காக பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம்லாம் அதில் தான் வந்து போன வருஷமே 1 லட்சம் கோடி கார்பஸ் அதுக்காக கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த தடவையும் ஸ்டார்ட் அப்காக நிறைய ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ நிறைய பேருக்கு என்னன்னா தானாகவே தொழில் தொடங்கணும் அந்த மாதிரி ஆசை நிறைய இப்போ யூத்துக்கு இருக்குது. எங்கேயும் போய் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறதுக்கு பதிலாக நம்மளே செய்யணும்னு ஆசைப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களே என்கரேஜ் பண்ணுற விதமாக இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் டைம் நான் போய் எதுக்கு வேலை பார்க்கணும், நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 hours 3 hours வேலை பார்த்து அதுக்கு என்ன வருமோ பார்த்து, அதுதான் அந்த GIGன்னு சொல்றாங்க, ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ற மாதிரி. ஸோ அவங்கள தான் அவங்க வந்து இவங்களையும் முறைப்படுத்த போறேன். எப்படி நம்ம வந்து MSMEல உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்கு, அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு ஒழுங்குமுறைக்கு கொண்டு வந்தாங்களோ MSME, அதே மாதிரி இந்த GIG எக்கானமியும் ரெஜிஸ்டர், அதுதான் 1 லட்சம் பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்கன்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ID கார்டு கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட் கொடுத்து அதையும் ரெகுலரைஸ் பண்றதுக்காக தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம கிட்ட கடைசியாக பேசினவர் கூட என்ன சொன்னா, மூலப்பொருட்களை பற்றி எதுவுமே அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே இல்லை, அதை பற்றியான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லை. பொதுவாக இப்போ நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து கார்ப்பரேட்டுக்கான ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக இருந்தது. லாஸ்ட் பட்ஜெட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். இது ஒரு கார்ப்பரேட் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு MSME பட்ஜெட்னு அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னா பூஸ்டிங் தி எக்கானமி அது ரொம்ப ஒரு எசென்ஷியலாக இருக்குது. இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அல்லது வந்து ஒரு தேவை என்ன அப்படின்னா, மக்கள்கிட்ட வாங்கு திறனை வந்து அதிகப்படுத்தணும். அந்த வாங்கு திறனை அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு பட்ஜெட்டாக இதில் இருக்குது, சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? ஆமாம், கண்டிப்பாக. அந்த இன்கம் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதும் சரி, சில ட்ரக்ஸோட கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியை டிக்ரீஸ் பண்ணதும் சரி, எல்லாமே வந்து அந்த கன்சம்ஷன் பேட்டர்னை கொண்டு வரதுக்கு தான். முக்கியமாக மேனுஃபேக்சரிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. மேனுஃபேக்சரிங்காக நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வந்திருக்கு. ஏன்னா நம்ம இப்போ சைனா மாதிரி நாடுகளில் பார்க்கும்போது அவங்க 30% மோஸ்ட்லி மேனுஃபேக்சரிங்கில் அவங்க பெரிய லெவலில் இருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் அதுக்கு உண்டான காம்படிஷன் கொடுக்கணும்னா மேனுஃபேக்சரிங்ல கொண்டு வந்தாதான். ஏன்னா இதுலயே வந்து நமக்கு நேத்து எகனாமிக் சர்வேல கூட அதை மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஆமா, அவங்க 30% இருக்காங்க, 28ல இருக்காங்க, நம்ம 2.8ல இருக்கோம். சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆமா, சோ அந்த கேப் எல்லாமே அட்ரஸ் பண்றதுக்கு நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் வந்தே ஆகணும். ஏன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்னு வரும்போது அந்த இடத்துல ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் ஆகும். ஸோ பணம் வரும், கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அந்த சைக்கிள் நல்லா வரும். அதனால மேனுஃபேக்சரிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போது ஒரு எக்கானமிஸ்ட்டாக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது. எனக்கான தேவை இருக்குது, அந்த நுகர்வு எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் பார்க்கணும். ஆனால் எனக்கு வாங்கக்கூடிய திறன் இல்லை. இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இது டிமாண்டு, சப்ளை, கன்சம்ஷன், இந்த 3மே ஒரு பெரிய கடைசியில் விஷய சைக்கிளில் கொண்டு போய் நிற்கிது அப்படின்றதுனா, ஏன்னா நான் வாங்கவே முடியாது அப்படிங்கிற சூழல் இருக்குது. இப்போது நீங்கள் ஸ்டார்டிங் வித் த ரைட் பாயிண்ட், ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி நீங்கள் முதல்ல சொல்லியிருந்தீங்க. ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்தது. நேற்று வந்து முருங்கைக்காய் ஒரு ஸ்டிக்கு முருங்கைக்காய் வந்து 2 ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இன்னைக்கு 24 ரூபாயிலேருந்து 40 ரூபா வரைக்கும் ஒரு ஸ்டிக் ஆஃப் முருங்கைக்காய், ஒரே ஒரு பீஸ் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன்.
5 ரூபா 10 ரூபா 20 ரூபா வாங்கின ஒரு கிலோ தக்காளி இன்னைக்கு வந்து 50 ரூபா 80 ரூபா வரைக்கும் போதும். இது ரேஞ்சஸ் டிஃப்ரென்ஸாக. இதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஏதாச்சும் நமக்கு வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வேணுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அதை எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும், அது நம்ம வந்து எப்படி அது வாங்கக்கூடிய லெவலில் இருக்க முடியும்? இப்போது டியூரிங் த இயர்லியுமே இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது. திடீர்னு டொமேட்டோ ப்ரைஸ், ஆனியன் ப்ரைஸ்லாம் பயங்கர ஹை ஆச்சு. ஜென்ரலாகவே இது பண்ணால் கவர்மெண்ட் வந்து 2-3 விஷயம் பண்ணுவாங்க. ஒன்று, எக்ஸ்போர்ட்டை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க, இவ்வளோ தான் நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இல்லைனா கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா ப்ரைஸ் ஸ்லாப் வைப்பாங்க. இதை 3 காம்பினேஷனில் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அன்டில் அந்த சீசன் வர வரைக்கும். ஸோ இதை அவங்க வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் வந்து என்ன ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனாலும் இருந்தும் சரி, என்ன சொல்கிறது, ஒரு கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வரதா இருந்தாலும் சரி, கவர்மெண்ட் அதுக்கு உண்டான ஸ்கீம்ஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க. பட் அதையும் தாண்டி ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா தெரியும். நீங்கள் வந்து என்னென்னா, நான் வந்து ஒரு பொருளை வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் இருக்கேனா அப்படிங்கிறத வந்து உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு எங்கேயாவது ஸ்கோப் இருக்கா இதில்? இந்த டிமாண்டை இப்போ மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், சப்ளை மக்கள் கையில் பணம் இருக்குது, அதை கன்சம்ஷன் வழியாக வெளில கொண்டு வரணும். இல்லை, மக்கள் கையில் பணம் இருக்குது, ஆனால் வாங்கும் திறன் இல்லை. உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருக்கேன், ஒரு 10,000 15,000 வருமானம் வரக்கூடிய நபராக நான் இருக்கிறேன். ஆனால் நான் வாங்கக்கூடிய எதுவுமே இல்லை. ஒரு மாதத்துக்கு நான் வந்து வீட்டு வாடகை எடுத்து வச்சு, மருத்துவ செலவுக்கு எடுத்து வச்சு, குழந்தைங்களோட படிப்பு செலவுக்கு எடுத்து வச்சு, என்னுடைய போக்குவரத்துக்கு செலவுக்கு எடுத்து இவ்வளவு எடுத்து பார்த்து கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லை. எனக்கு சேவிங்ஸ் இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்குது. சேவிங்ஸை தாண்டி, சேவிங்ஸ் கூட செகண்டரி. நமக்கு கோல்டுன்னு வாங்க முடியல, எதுவும் போய் சேவிங்ஸ் பண்ண முடியல. அப்படிங்கிற இந்த சிஸ்டம் தாண்டி இதே போல் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அவங்களுக்கு இந்த என்எஸ்எஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க. ஸோ இந்த பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதை கொஞ்சம் நமக்கு இப்போ அதை மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? எங்கேயா ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு இல்லை பட்ஜெட்டில் அதுக்கு? அதனால மட்டுமே தான் இந்த இன்கம் டேக்ஸை பற்றி அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ 12 lakhs வரைக்கும் இன்கமே இல்லைன்னு, மாதம் 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க டாக்ஸ்க்காக எதுக்கும் 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க பிரச்சனை இல்லை. நான் ஒரு 20,000 25 அந்த ஒரு என்ன பெருவாரியான மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இருக்காங்களா, அதுக்காக கேட்குறேன். அது மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக தான் இருக்குது, வேர்ல்டு ஓவர். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் இதை ஒரு ரீசனாக சொல்லிட முடியாது. இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்கிறதுக்கு அவங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து தான் ஆகணும். அதனால தான் நம்ம ஜிடிபி கூட 8% எய்ம் பண்ணோம், 6.4% வந்து நிற்கிறோம். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக தான் இருக்குது, அதை கவர்மெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ அதே போல் வந்து ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி கன்சம்ஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, நுகர்வை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான சிஸ்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பட்ஜெட் சிறப்பு நேரலை தொடரும். பாரம்பரியத்திலிருந்து ஒரு புதுமையின் குரல், தமிழர்களின் வாழ்வியலோடு கலந்துவிட்ட குடும்பத்தின் புதிய அடையாளம், நொடிக்கு நொடி நிகழ்வதை அடிப்பிரழாமல் கூறும் லாவகம், விரல் சொடுக்கில் உலகின் அத்தனை செய்திகள். குமுதம் நியூஸ் 24/7. இல்லை, விஜய் சேதுபதி சார் உள்ளே வந்து கொடுத்தது இது வரைக்கும் எந்த சீசன்லுமே ஹோஸ்ட் வந்து உள்ளே வந்து கொடுத்ததே இல்லை. அதுவும் விஜய் சேதுபதி சார் கையால் பர்சனலாக வந்து பார்த்து வாங்குறது எல்லாமே, அதை நான் நிறைய விஷயம் நம்ம கனவுலலாம் யோசிச்சு நடக்கிறது ஓகே, இது நான் கனவுல கூட யோசிச்சதே இல்லை இந்த மாதிரிலாம் ஒரு விஷயம் நடக்கும்ன்ட்டு. ஓகே, அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனே தெரியல, ஒரு வார்த்தையால் அதை சொல்லவே முடியல. அந்த ஒரு சென்டென்ஸை ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது, ரொம்பவே பிளஸ்டா ஃபீல் பண்ண அந்த ஒரு மொமெண்ட்லாம் விஜய் சேதுபதி சரியா வந்து கொடுக்குறப்போ. அதுவும் இல்லாமல் அவர் வெளியே இருக்கும்போது சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொன்னாரு. ரயானை வந்து எல்லாருமே பொதுவா பேசுறதுன்னா 2 வாரம் 3 வாரத்துல ரயான் ஒரு பையன் இருக்கிறதே தெரியலையே, எங்கப்பா போனா அப்படின்னு காணோம் அப்படின்னு தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு கமெண்ட் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டாஸ்க் பீஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு இது வாங்கினாங்க. அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னு ஒரு காரணம் வந்திருக்கும்ல உங்க மைண்ட் செட்ல, அது எப்போ வந்துச்சு ஆக்சுவலா? அது இந்த ஃப்ரீ ஸ்டார்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் வீட்டிலேருந்து வந்து சொன்ன உடனே தான் புரிஞ்சுது. ஓகே, எனக்கு அந்த புஷ் தேவைப்படுது. ஓகே, ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னால் நம்ம கரெக்டான பாத்தில் போகிறோமான்னு தெரியல. சரி, ஓகே, இந்த பாட்டை போகிற வழியை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வீட்டிலேருந்து வந்து சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அப்படி சொன்ன உடனே நான் உட்காந்து யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். 2 நாள் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ஹெல்ப் லக்கிலி எனக்கு அந்த நாமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸ் வேறு இருந்ததுனால எனக்கு அந்த டைம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஓகே, அந்த பாஸ் வாங்கினதாலையும் அப்புறம் வீட்டிலேருந்து வந்து சொன்னதுனாலையும் அதை நான் பர்சனலாக செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் ப்ரோ. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க, அதை நான் உட்காந்து யோசிக்கணும். நான் உட்காந்து யோசிக்கிறப்ப தான் நான் என்ன தப்புலாம் பண்ணுறேன்ட்டு இன்னும் கிளியராக தெரிஞ்சுது.
அந்த தப்பை தான் திருத்திக்கணும்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் விளையாட ஆரம்பிச்சேன். மக்களின் நாடி துடிப்பை உணர்ந்த செய்தி தொகுப்புகள், அரசியல் களத்தை உற்று நோக்கும் கோணங்கள், பல்துறை செய்திகளின் சங்கமம், இன்சுவை வரிகளோடு உங்கள் உள்ளங்கையில். உங்கள் குமுதம் நியூஸ் 24/7. விஜய் மோடிய வளரக்கூடாதுன்னு நினைச்சாரு, அப்படிதானா? கண்டிப்பா. மோடிக்கு பி டீம் எல்லாம் பலர் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இல்ல. பலன் நிரூபிச்சு நாளைக்கு வந்தா நம்ம ஏத்துக்குவோம். அது வேற. அரசியல் நிரந்தர நன்மையும் இல்லை, நிரந்தர பகைவரும் இல்லை. மேல நாட்டு அறிஞர் சொன்னதை பேரறிஞர் அண்ணா பெருந்தகை தமிழ்நாட்டுல பாப்புலரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு. நீங்க சொன்ன இந்த அரசியல் பழமொழி, அரசியலில் நிரந்தர எதிரியும் இல்லை, நிரந்தர நண்பனும் இல்லை, இது விஜய்க்கும் சீமானுக்கும் பொருந்துமா? கண்டிப்பா பொருந்தும், கண்டிப்பா பொருந்தும். விஜய்க்கும் சீமானுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, பலன் நிரூபிக்காத விஜய் பலன் நிரூபிச்ச சீமானுக்கு தான் பிரச்சனை. அதுல கற்பனையா விஜய்க்கு ஒரு பலத்தை கொடுத்துக்கிட்டு சீமானை ஏமாத்த பார்க்கும்போது நம்மோட அன்பு சகோதரர் சீமான் கிட்ட நீங்க 8.2 பலம் நிரூபிச்சாங்க, விஜய் பலம் நிரூபிக்காதவங்க சொல்லும்போது சீமானே என்ன சொன்னார்னா 30 சீட்டு விஜய் கொடுத்தா கரெக்டா இருக்குமான்னு கேட்டார். நம்ம சொன்னோம், நீங்க 214 தனிச்சு நிக்கிறதா உங்களுக்கு பிளஸ். ஏன்னா 8% நீங்க தேங்கி போயிட்டீங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது மக்களுக்கு. நீங்க நதி போல ஓடிக்கொண்டுட்டு இருக்கீங்க, ஜம்பிங்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, சீனல் முங்கில் மேல வருவீங்கன்னா 5வது முறையும் தனிச்சு நிக்கிறதா உங்களுக்கு பிளஸ். பட்ஜெட் சிறப்பு நேரலை தொடர்கிறது. நம்முடைய பொருளாதார ஆலோசகர் பட்டய கணக்காளர் ஸ்ரீவித்யா மேடம் அவர்கள் இருக்காங்க. மேம், இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது. என்ன சொன்னாங்கன்னா, லாஸ்ட் டேர்ம் பட்ஜெட் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பட்ஜெட் இந்த எக்கனாமிக் சர்வே அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரூரலில் கிராமப்புறங்களில் தொடர்ச்சியாக கன்சம்ஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டராக சொன்னாங்க. ஆனால் அர்பனில் வந்து இப்போ இந்த தடவை கூட சொல்லியிருந்தாங்க, அதை அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அர்பனில் வந்து பெரிய கன்சம்ஷனே இல்லை, பெரிய அளவுக்கு டிக்ரீஸ் இருக்குது, ஒரு டிக்ளைனிங் ட்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது ஃபேக்ட் அப்படி எடுத்துக்கலாமா? இப்போ இந்த எக்கனாமிக் சர்வேல அப்படி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ரூரலை பொறுத்த வரைக்கும் 2 வீலர் அண்ட் 3 வீலரோட கன்சம்ஷன் அதிகமாயிருக்கு. 78.5% வரைக்கும் ஹவுஸ் ஹோல்டில் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அர்பன் வரும்போது இந்த 4 வீலர் பர்ச்சேஸோ இல்லை வந்து எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸோ அவ்வளோ அது யூஸ்வலாக இருக்கிற போன வருஷம் இருக்கிற அதே கன்சம்ஷனே இருந்ததே தவிர இன்க்ரீஸ் ஆகலை. பட் ஆனால் இன்க்ரீஸ் ஆன ஒரு விஷயம் ஏர் ட்ராவல்னு சொல்லியிருந்தாங்க எக்கனாமிக் சர்வேல. ஸோ இப்போ அர்பனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸும் சரி இல்லை இந்த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியும் சரி, ஜென்ரலாகவே ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 12.5% க்ரோ ஆயிட்டு தான் இருந்தது. ஸோ அதை இன்னும் ஃபர்தராக இப்போது இன்ஃபேக்ட் இந்த லித்தியம் அயான் பேட்டரி இம்போர்ட்டுக்கெல்லாம் எக்ஸைஸ் டியூட்டி எடுத்து விட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட மேஜர் 75% நம்மளுக்கு இம்போர்ட் வந்து சைனாலேருந்து தான். ஸோ சைனா இல்லாமல் வேறு சோர்ஸ் மேபி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், இல்லை இன்னோவேஷன் கொண்டு வரணும். அதை இல்லை எப்படி அதை பண்ண முடியும்னு அந்த லித்தியம் மினரல் இருக்கிறவங்க தான் அதை பண்ண முடியும். ஸோ அதை வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் கண்டிப்பாக ஏதாவது இருக்கும். அதனால தான் R&D இன்னோவேஷனுக்கெல்லாம் அவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம இனோவேட் பண்ணி அந்த கன்சியூமர் டிமாண்டை அதிகம் பண்ணணும். ஆனால் இது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது அர்பனில் இருக்கக்கூடியவர்களை வந்து வாங்க வைக்கிறது தான் இந்த 12 லட்சம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆமாம், அர்பனில் இருக்கிறவங்கள வாங்க வைக்கணும். வாங்க வைக்கணுங்கிறத விட அந்த டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு அந்த என்ன சொல்ல பணப்புழக்கத்துக்கு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்த முடியும். அதனால லிக்விட் மணி கையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃப்ளோ மணி ஃப்ளோ வந்து வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம். ரைட். இப்போ லாஸ்ட் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்த எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸு கூட ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு கன்சியூமர் குட்ஸு எதுவுமே போகலை. ஏன்னா ஒன்று விலை அதிகமாக இருக்குது, இல்லைன்னா எங்ககிட்ட வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை.
இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் அர்பன் புவரை பற்றி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுடைய லைவ்லிஹுட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும், அதுக்கான சோர்ஸஸில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாங்க. மிடில் கிளாஸ் செட்டில்ட் இன் அர்பன் ஏரியா அது ஒன்று. இன்னொன்று அர்பன் புவராக இருக்கக்கூடியவங்க. ஏன்னா இந்த மிடில் கிளாஸை நம்பி தான் அந்த அர்பன் புவர் இருக்காங்க. ரெண்டுமே நம்ம வந்து வைசி வைஸாக இருக்குது. இவங்களுக்கான ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அல்லது இவங்களுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஃபீல் குட்டாக அப்படி எதாவது இருக்கா? அந்த என்ன சொல்கிறது, ஒரு இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும், ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும், அதுக்கு உண்டான அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா இப்போ அந்த பிரதான் மந்திரி அந்த இன்சூரன்ஸே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் அதில் கவர் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஹவுசிங்கும் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொன்னாங்க. இன்னும் 1,00,000 யூனிட் வீடு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. வீடு நம்ம இன்னும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. பழசுலேயே 40,000 இருக்குது, ஆனால் அதை நான் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி 2.0 ஆக்கி இன்னும் 1,00,000 வீடு கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வீடு, இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தேவை பூர்த்தி ஆகிற மாதிரி தான் தெரியுது. எல்லாம் ஓகே மேம். நான் வந்து ஃபோன் வாங்கணும், டிவி வாங்கணும், இதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா? எல்இடி ப்ரைஸ் எல்லாம் இப்போ பேசிக் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியில் குறைச்சிருக்காங்க இல்லையா? ஓகே. ஸோ எல்இடியோட ப்ரைஸ்லாம் நம்மளுக்கு குறையும். இப்போ எக்கனாமிக் சர்வேல மெயினாக சொன்னது போன வருஷத்தோட ஸ்மார்ட் ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் 90% இண்டிஜினியஸாகவே இந்தியாவுக்குள்ளேயே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் விலை கம்மியாக இல்லையா? போன தடவை நம்ம பார்க்கும்போது என்னென்ன விலை கம்மியாக இல்லை. இப்போ இந்த நீங்கள் சொல்கிறீங்க க்ரஷ்டு லெதர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். லித்தியம் பேட்டரிக்கு இந்த டிஸ்பிளேக்கு கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அது வந்து இன்னொன்று லித்தியம் பேட்டரிஸ் பண்ணுறது மூலிமா எலக்ட்ரானிக் பைக்ஸுக்கு வந்து மெயினாக வந்து லேப்டாப்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சாதனங்கள், அந்த டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுற எல்லா சாதனங்களுக்குமே கொஞ்சம் விலை குறையும் எதிர்பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இது எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ நான் வந்து டிவி வாங்கலாம், ஃபோன் வாங்கலாம், லேப்டாப்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் குறையும், பெரிய அளவுக்கு குறையாது. ஆமாம், எல்இடி என்ன பார்ட்டோ நம்மளுக்கு அதில் மொத்த ஃபோனில் எல்இடிக்கு என்ன பார்ட்டோ அவ்வளோதானே குறையும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு மிடில் இன்கம்த்துக்கு நமக்கு எடுத்துக்க முடியும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்கம், அது அந்த ரிலாக்ஸேஷன் இல்லாமல் ஒரு ஒரு வரி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விலக்கு இல்லாம இதுவும் இருக்கு அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஆமா, அது மூலமா நம்ம வந்து மறுபடியும் அதே மாதிரி தொழில் சார்ந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் MSME-க்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாங்க. இன்னும் நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் வரணும், இல்ல MSME இன்னும் நிறைய வரணும், இந்த GAG எக்கானமி இன்னும் உள்ள கொண்டு வரணும். இதெல்லாம் பண்ணும்போது அதிக தொழில் ஆக்டிவிட்டி அங்க நிறைய நடக்கும். அது நடக்கும் போது அகைன் லேபர் உள்ள போவாங்க, எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் குறையும். என்னதான் இப்ப 3.2% குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குதா செய்யுது. அதை நம்ம அவாய்ட் அதை சொல்ல முடியாது, பண்ணல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டே ஒழிச்சிட்டோம்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே. ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணும். அந்த MSME-ஆ இருந்தாலும் சரி, மேனுஃபேக்சரிங்காக இருந்தாலும் சரி, சர்வீஸ் செக்டராக. இப்போ டூரிசம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் நாங்கள் ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கோம்னு சொல்கிறோம். அதுலேயும் வந்து யூத் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. டாப் 50 ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம், அதை பெருசுப்படுத்த போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னென்னா, டாய்ஸ் அது வந்து இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ஹப்பாக உருவாக்கணும் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் தொழில்துறை சொல்லும்போது என்னென்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா அது பார்க்கணும். போன வருஷம் அது ரொம்ப பெருசாக சொன்னாங்க, டாய் மேனுஃபேக்சரிங்கில் நம்ம சைனாக்கு காம்படிஷன் கொடுக்கணும்னு. இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேல அதை பற்றி பெருசாக மென்ஷன் பண்ணலை. ஆனால் இப்போ இன்னைக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் அது வந்து மேடம் வந்து சொல்லும்போது என்னன்னா, நீங்கள் டாய்ஸ் வந்து பெரிய அளவுக்கு இந்தியாவிலே வந்து ஒரு பெரிய உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அது சொல்லியிருந்தாங்க. அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் நம்ம பார்க்கணும். கரெக்ட். இப்போ நீங்கள் சொல்லிங்க, இப்போ இளைஞர்களுக்கு யூத்துக்கு வந்து அது அவங்களுக்கு கொண்டு போய் செய்யக்கூடிய ஏஐ பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, ஒரு கனெக்டிவிட்டியாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறேன். இப்போது யூத்துக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் தேவை. ஸோ தட் அவங்க மூலிமா அவங்க வாங்க திறனை அதிகப்படுத்தணும். அது மூலிமா வந்து இங்கே ப்ரொடக்ஷன் ஆகும், ப்ரொடக்ஷன் சப்ளை உருவாகும், சப்ளை வந்து ஒரு டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இது ஒரு சர்க்கிளில் வரும். டோட்டலாகவே ஒரு மணி சர்க்குலேஷன் இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ அவுட்ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது வந்து இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்த ரொம்ப உதவும். இந்த பணம் நிறைய புழக்கம் மக்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் இன்ஃப்ளேஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க முடியும் கவர்மெண்ட்டால். அதனால இதை கண்டிப்பாக செய்வாங்க. ஓகே. நம்மகிட்ட இருந்து திரு சங்கர் நாராயணன் அவர்கள் இன்னைக்கு டைன்மேடாலேருந்து. சார் வணக்கம், இணைப்பில் வந்த மிக்க நன்றி. நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்டேக் எப்படி இருக்கு, அப்சர்வேஷன் இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தளவுக்கு? வணக்கம் சார், நான் சங்கரநாராயணன், டைன்மீடாவோட பிரசிடென்ட் சார். வணக்கங்க. இப்போ நம்ம பட்ஜெட்ல பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் பேசப்படுற ஒரு விஷயம் தான் 12 லட்சத்துக்கான வருமான வரி. அந்த 12 லட்சத்துக்கான வருமான வரி சம்பளதாரர்களுக்கு மிக நிறைவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வரவேற்க தகுந்தது தான் சார். அப்புறம் நம்ம குறுந்தொழில்களுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார், 5 லட்சம் வரை கடன் அட்டை ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அது மிகவும் வரவேற்க தகுந்ததான ஒரு செய்தி. ஓகே. டிடிஎஸ் வந்து 2.4 lakhsல இருந்து 6 lakhs இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது மிகவும் நமக்கு வரவேற்க தகுந்த விஷயம் தான். அப்புறம் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிஸ் வந்து 1 crore இருந்து
2.5 crore மாத்துறாங்க. அது ஒரு தொழில் வளர்ச்சிக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். இதெல்லாம் நிறைவானதா இருந்தாலும் இந்த ஜிஎஸ்டியில வந்து எந்தவித மாற்றங்களும் நாங்க குறுந்தொழில்களுக்கு எங்க 5% நாங்க கேட்டிருந்தோம். ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டே இருக்கோம். அதுல எந்தவித மாற்றமும் வரலங்கிறது மிகவும் வருத்தமான விஷயம்தான். மற்றபடி குறுந்தொழில்கள் MSME துறைக்கான மிகப்பெரிய நிதி ஒதுக்கி அது வளர்ச்சி திட்டங்களை அறிவிக்காது மிகவும் வருத்தமா இருக்குது. மற்றபடி இந்த 12 லட்சம் வருமான விலக்கு கொடுத்ததுல என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சம்பளதாரர்கள் எல்லாம் இந்த வருமானத்தை மிச்சப்படுத்துற சூழ்நிலையில வரமாட்டாங்க. செலவு பண்றதுனால பொருளாதாரமும் உற்பத்தியும் பெருகும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். அது மூலமா ஒரு வளர்ச்சியை இந்தியா ஃபுல்லா வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஒட்டுமொத்தமா குறுந்தொழில்களை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்த்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கருத்து. இல்லை என்ன கம்மி ஆக்சுவலாக என்னன்னா, இப்போ நீங்க டேன்வர்டால இருந்து இருக்கீங்க, ஆனா ஒரு சிறு குறு தொழில்களுக்கான இன்னும் பெனிஃபிட்டா இன்னும் பெட்டர்மெண்ட்டா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ லாஸ்ட் டைம் என்ன சொன்னாங்க, வெறும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் மூலம் தான் இருக்கு, ஸ்கில் ட்ரைனிங் இருக்கு, அதை வச்சு நாங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. இந்த தடவை என்னன்னா, சிறு குறு தொழில்களே அதுக்கு உத்தரவாத தன்மையாகட்டும் அல்லது அந்த உற்பத்தியுடைய பதிவுகள் ஆகட்டும், அது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆகட்டும், இது எல்லாமே ஒரு புதிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து வெறும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் மட்டும்தானா அப்படின்னு தான் நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா சார், அனௌன்ஸ்மெண்ட் மட்டுமா தான். ஏன்னா திறன் மேம்பாட்டு மையங்களை வந்து மாநிலங்கள்ல மாவட்டந்தோறும் உருவாக்கணும் நாங்க நீண்ட நாள் கோரிக்கை வச்சுட்டு இருக்கிறோம். அதுவும் நம்ம மைக்ரேன் லேபர்ஸுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம் வேணும்னு கேட்கிறோம். அது வந்து அதற்கான அறிவிப்புகள் எதுவுமே வரும். மைக்ரேன் லேபர்ஸ் இப்ப நிறைய இருக்குங்க எல்லா பக்கமும். அவங்க இல்லாம தொழில் நடத்த முடியாதுன்னு இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு மையங்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அதற்கான எந்த இதுவும் இல்லைங்க. எல்லாமே வந்து பேப்பர்ல இருக்கிறதே செயல் வடிவத்துக்கு வரலங்கிறது தான் வருத்தமான விஷயம். இல்ல இப்ப இந்த ஸ்வநிதி தொழில் சாலையோரத்துல தொழில் முனைவர் கடை வச்சு பூ கடை வச்சிருக்கவங்க, அது போல அவங்களுக்குலாம் ஒரு பெனிஃபிட் மூலமா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆமாங்க சார். அவங்களுக்கு மரபுசாரா தொழில்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம பேக் போன் சொல்லக்கூடிய 5th பிள்ளை சொல்லக்கூடிய MSME குறுந்தொழிலுக்கான நிறைவான ஒரு அறிவிப்புகள் வரலங்கிறதா. கடன் வட்டியில சலுகைகள் சார், கடன் வட்டியில சலுகைகள் அறிவிச்சிருக்காங்க. அதே போல கிரெடிட் கேரண்டி வந்து ஸ்கீம் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது புதுசா நிறைய பேரை உள்ள வர வைக்கும், இருக்கவங்களை தக்க வைக்கும் நினைக்க முடியாதா? இந்த கிரெடிட் கேரண்டி பத்தி நீங்க கேட்கறதுனால சொல்றோம். ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய கிரெடிட் கேரண்டியே நீங்க 100% சக்சஸ் பண்ணலைங்க சார். அதுவே நடைமுறையில பல சிக்கல்களை உண்டு பண்ணி நார்மல், அதாவது மறைமுக கட்டணங்களை 2% உயர்த்திக்கிறாங்க கிரெடிட் கேரண்டி அந்த ஸ்கீம்ல வந்து. பலமுறை அரசாங்கத்துக்கு எடுத்து சொல்லியும் அதுல அவங்க வந்து அதாவது நான் கொலட்ரல் 1 crore வரைக்கும் நான் கொலட்ரல் லோன் கொடுக்கக்கூடிய சொல்லக்கூடிய இதே மத்திய அரசாங்கம் அது எப்படி நம்ம அணுகுறங்கிறத வழிமுறை எளிமையாக்கி தரலைங்க. வட்டிகள் அதிகம் பண்ணி, அதாவது 11% வந்து கொலட்ரல் கொடுத்து வாங்குறவங்களுக்கு 11% ஒரு லோன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கேரண்டி ஸ்கீம்ல கொடுக்குறவங்களுக்கு 13% வட்டி போடுறாங்க. வருஷத்துக்கு வந்து ரிவ்யூங்கிற பேர்ல வந்து 18% போடுறாங்க. இதெல்லாம் பாக்குறப்ப வந்து எந்த வகையில வந்து குறுந்தொழிலுக்கு ஊக்கமா இருக்கும்னு தெரியலைங்க சார். இது பலமுறை நாங்க வந்து மத்திய அரசிட்ட வந்து கோரிக்கையா வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். இந்த மறைமுக கட்டணங்களை வந்து நீங்க கண்டிப்பா வங்கிகளோட இப்ப பாத்தீங்கன்னா மறைமுகமா 2% அதாவது இந்த கிரெடிட் கேரண்டிக்கு 2% இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் 2% ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க ஏத்திக்கிறாங்க. இந்த மறைமுக கட்டணங்களை குறைக்க சொல்லி தான் கேட்கிறேன். அதற்கான அறிவிப்புகள் இல்ல. கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீமை அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் மறுபரிசீலனை எளிமைப்படுத்தணும், அவ்வளவுதான். ஓகே 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 நன்றி திரு சங்கர் நாராயணன். உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் உங்களுக்கு நேரத்துக்கும் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஸ்ரீவித்யா மேடம், இந்த அவங்க சொன்னார் இந்த 2% இருக்குங்கிறதே அதுலேயும் எங்களுக்கு நிறைய குழப்பம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொன்னார். நிறைவாக உங்ககிட்ட நான் கேட்க விரும்புகிறது என்னென்னா, இப்போ MSME அப்படிங்கிற அந்த ஃபேக்டர் இருக்குது, அது வந்து பூஸ்ட் பண்ண என்னென்னு பண்ணும். ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சார்ந்து இருக்கிற சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கூட முதல்ல சொன்னீங்க. இருக்குது, அது அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னீங்க. உங்களுடைய ஃபைனல் ஸ்டேக் அது MSME முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இரண்டாவது பிக் எம்ப்ளாயர் அவங்க எல்லா ஆஃப்டர் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இப்பயும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த MSME கார்டு ரொம்ப வெல்கம் பண்ண வேண்டிய விஷயம். அந்த 5 lakhs கொடுக்கறது, அவங்க அந்த ட்ரெட் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும், இல்லை அவங்க MSME சமாதானம் இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் பிடிச்சி மேலே அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் சில கேப்ஸ் இருக்குதா செய்யும். என்ன ஸ்கீம் வந்தாலும் அதுதான் அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம், அதை அட்ரஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா அந்த 2% அவங்க சொல்கிறது வந்து முன்னாடியும் சொன்னாங்க 2% ரிஸ்க் போடுறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போடுறாங்கன்னு. அது ரெப்ரசன்டேஷன் 18% பத்தியும் அவர் சொன்னார். ஜிஎஸ்டி பத்தியும் சொன்னார். ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்க. அது வேற வழி இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. அவங்களுக்கு அந்த கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ட்ரெட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க. ரைட். ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீவித்யா மேடம். இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களுடைய நேரத்தையும் கருத்தையும் எங்கடி பறந்துட்டீங்க. ஸோ லாங் டைம் யூ பீன் வித் அஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. நேயர்களே, இப்போ வந்து தொடர்ச்சியாக நாம்
இந்த பட்ஜெட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். இவ்வளவு நேரமாக இதில் இருக்கக்கூடிய சாதக பாதகங்கள் அப்படிங்கிற சார்ந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்தோம். ஒரு துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் தொடர்ச்சியாக நாம் கேட்டே வந்துட்டு இருந்தோம். திரு PR பாண்டியன் அவர்கள் நம்முடைய இணைப்பில் இருக்காங்க. அவருடைய கருத்துக்களை கேட்கலாம். விவசாய சங்கத்தினுடைய தலைவர் சார், வணக்கம். உங்கள் கருத்து எப்படி இருக்குது? இப்போ நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த பட்ஜெட்டை? சரி, அவருடைய இணைப்பு சிறிது துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போது இந்த பட்ஜெட்டை பற்றிய இருக்கக்கூடிய பொதுவான அம்சங்கள் என்ன அப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தளவுக்கு பொதுவாக ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் என்ன இருந்தது அப்படின்னா, மக்கள்கிட்ட இந்த வாங்கும் திறனை தாண்டி ஸ்பெண்டிங் பேட்டர்னை அதிகரிக்கணும், அதுக்கான ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருந்தது ஒன்று. ரெண்டாவதாக வருமான வரி ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்குது. விவசாயிகளுக்கான உற்பத்தியை தன்னிறைவு பெறக்கூடிய வகையில், அது பருப்பாகட்டும் பருத்தி ஆகட்டும், இது போன்று இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான விஷயங்களை ஒரு பெரிய அறிவிப்பாக வந்திருக்கு. மாணவர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடிய வகையில், ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணக்கூடிய வகையில் ஏஐ சார்ந்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்புகளை, ஒரு 500 கோடிக்கான அறிவிப்புகளை நம்ம பார்த்தோம். கல்வி, மருத்துவம், வேளாண் துறைகளில் கூட இந்த ஏஐ சிஸ்டம் இருக்கணும், கொண்டு வரணும் அமைக்க அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு 500 crores அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை உறுதிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க. இதை தாண்டி நம்ம பார்க்கும்போது என்னென்னா, வறுமையை ஒழிக்கிறது பிரதானமான ஒரு திட்டமாக இருக்குது, அதுதான் மத்திய அரசுடைய முக்கிய இலக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவங்க பேசப்பட்டிருந்தது. இந்த முறை பட்ஜெட்டுக்கான எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, லாஸ்ட் குவார்ட்டரில் ஜிடிபி பார்த்தோம் அப்படின்னா 5.4% இருந்தது. அது இந்த டைம் அந்த ரிசர்வ் வங்கியுடைய கணிப்பு அவங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா 7.2% எய்ம் பண்ணாங்க. நியர் அபவுட் 8%, 8% இருந்தது. அது வந்து 6.6% குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்திய பட்ஜெட் குறித்தான தங்களது பார்வைகளை தெரிவதற்காக திரு வெற்றிவேல் சீனிவாசன் அவர்கள் நம்முடைய இணைப்பில் இருக்க பொருளாதார ஆலோசகர், வங்கியில் நீண்ட காலமாக அனுபவம் பெற்றவர். திரு சீனிவாசன், உங்களுடைய பார்வை? இதுல இருக்கக்கூடிய சுனாமி எஃபெக்ட்ங்கிறது 12 லட்சம் வருமான வரிக்கு கொடுத்திருக்கிற சலுகை. அது ஒரு பேசு பொருளாகி விடும். மற்ற விஷயங்கள்லாம் பின்னுக்கு தள்ளக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கிறது. ஏன்னா எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது 1 லட்சம் ரூபாய் கூடுதலாக கொடுப்பார்கள் என்று. ஆனால் அதை தாண்டி 12 லட்சம் என்பது முக்கியமாக கருத்தான சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஆக்வா கல்ச்சர், இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சலுகை, பள்ளிக்கூடங்களுக்கு மேம்பாட்டிற்கு கல்வி தரத்தை உயர்த்துவதற்குண்டான ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பணம், சிறு குறு தொழில்களுக்குண்டான ரீமெர்ஜர், ரீகிளாசிபிகேஷன், அதாவது அவர்களுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய 5 லட்சம் 5 கோடி வரைக்கும் இருந்தா இந்த கேட்டகரி, 5 லட்சம் வரைக்கும் இருந்தா இந்த கேட்டகரிங்கிறதுல மாற்றி அமைப்பது, ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய திட்டத்தின் கீழ் முதலீட்டுக்கு உண்டான பணத்தை கொண்டு வருவதற்கு செய்திருப்பது, இவையெல்லாம் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்டாக வைக்கலாம். ஆனால் இன்சூரன்ஸ் செக்டாரில் 100% ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்று கொண்டு வந்திருப்பது ஒரு அனுபவத்திற்காக அல்லது ஒரு பரிசோதனை முயற்சியாகத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்னாளில் அது என்ன ஆகிறது, நமக்கு பலன் தருகிறதா அல்லது நம் நாட்டை விட்டு பணம் வெளியே போவதற்குண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். இவையெல்லாம் இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹைலைட்ஸ். 12 லட்சம் சம்பளம்னு சொல்லக்கூடியது அவர்கள் கையிலே கூடுதலான பணத்தை தரும். அது அவர்கள் செலவழிப்பார்கள். வருமான வரியில் விடக்கூடிய தொகையை மக்கள் செலவழிக்கின்ற பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டியின் மூலமாக ஈடுகட்டிவிட முடியும் என்று அரசு நினைப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. ஓகே சரி, அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ பற்றி ஹைலைட் பண்ணியிருந்தீங்க. எம்எஸ்எம்இக்கு கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் ஒரு உத்தரவாதமாக கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறத பார்க்கணும். அதே போல் வாங்கின கடனில் அதில் வட்டியில் கொஞ்சம் சலுகை அறிவிக்கிறது. யூத்தை இதில் என்டர்டைன் பண்ண வைக்கக்கூடிய அளவுக்கான சில ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது. ரெஜிஸ்டர்ட் நம்பர்ஸை ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு 1 crore அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. டோட்டலாக அவங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த டோட்டல் 7.4 நியர் அபவுட் ஒரு 7.5 crores ஃபோக்கஸில் எடுத்துக்க அப்படிங்கிறது ஓவரால் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி அது ஒரு உந்தும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குதா?
இது வெறும் தொகை மட்டும் கொடுப்பது அல்லது அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சலுகை இவையெல்லாம் தாண்டி அவர்கள் வியாபாரத்தை தொடங்குவதற்கான இடத்தோடு இணைய வேண்டும். அதாவது ஒரு செக்டார், இப்போ ஒரு நபர் இருக்கிறார், அவர் ஐடிஐல ஏதாவது ஒரு துறையில பிளம்பிங், எலக்ட்ரிக்கல் இதுல முன்வந்திருக்கிறார், அவர் தொழில் முனைவோராக மாற வேண்டும். உலக நாடுகளை 2 வகையாக பிரித்து விடலாம். ஒரு சில நாடுகளில் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் எனப்படுகின்ற தொழில் முனையும் மனப்பான்மை அதிகமாக இருக்கும். ஒரு சில நாடுகளில் எல்லோரும் வேலைக்கு செல்பவர்களாக இருப்பார்கள். உதாரணமாக இந்தியாவில் பஞ்சாப் மாநிலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சிறிய அளவிலாவது அவர்கள் தொழில் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற மனப்பான்மை அங்கே ஓங்கி இருக்கும். நம் ஊரிலே தமிழகத்திலே திருப்பூரை எடுத்துக்கொண்டால், கோயம்புத்தூரை எடுத்துக்கொண்டால் இன்று தொழிலாளியாக இருப்பவர் நாளைக்கு முதலாளி. இந்த இடங்களில் எல்லாம் இது போன்ற மைக்ரோ மீடியம் சைஸ் செக்டாரினுடைய வியாபாரங்கள் அரசு கொடுக்கக்கூடிய இந்த சலுகைகளை பயன்படுத்தி முன்னேறிவிடும். ஆனால் மற்ற இடங்களில் அவர்களுக்குண்டான வெறும் இந்த கடன் கொடுப்பதோ அல்லது கடனுக்குண்டான உத்தரவாதத்தை கொடுப்பதோ அல்லது வட்டியிலோ வரியிலோ சலுகை கொடுப்பதோ மட்டும் அவர்களுக்கு உதவாது. ஏன்னா ஆண்டர்பிரனரியல் ஸ்கில் என்பது எல்லோருக்குமான ஒன்றானது அல்ல, அதற்கு தனி திறன்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. அதனால் இந்த திட்டங்களினுடைய வெற்றி என்பது எதிர்காலத்தில் நம்முடைய மனப்பாங்கை வைத்திருக்க முடியும். உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்க பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிற பொழுது டெக்னிக்கல் கோர்ஸுக்குள்ள போயிருக்கிறவரு நமக்கு முன்னாடி வேலையை தொடங்கி வியாபாரத்தை தொடங்கி நமக்கு முன்னால போப்பட்ல போயிட்டு இருப்பார். நாம பள்ளிக்கூடம் முடிச்சு காலேஜ் முடிச்சு வர்ற போது அவர் கடையை தொடங்கி ஒரு பிளம்பிங் கடையை தொடங்கி போயிருப்பார். அவரை மாதிரி தொடங்கின ஒருத்தர் காணாம போயிருப்பார். அதனால ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு அரசு கொடுக்கக்கூடிய உத்வேகம், இப்ப இந்த திட்டத்துல நம்ம கொண்டு வந்திருப்பது கிரியேட்டிவ் திங்கிங்க்கு ஒரு உத்வேகம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. கிரியேட்டிவ் திங்கிங் என்பது இண்டிவிஜுவல்களிடம் இருக்கிறது, அது ப்ராடக்டாக மாறுவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கிறது. அதனால் அரசு MSME என்பதை மிக கவனத்தோடு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. MSMEல என்னெல்லாம் செய்யலாம்னு பார்க்கணும். ஆனால் இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸ்கில்லுக்கு உண்டானதை வெறுமனே சொல்லி கொடுத்து வர முடியாது. ஒரே வரியில சொல்லணும்னா, ஆண்டர்பிரனரா இருக்கிற மனிதர் வேலையை தேடி போக மாட்டார், போனாலும் நிலைத்து நிற்க மாட்டார். அந்த அளவுக்கு தான் இந்த திட்டங்களுடைய எண்ணம். பட் பள்ளிக்கூடங்கள்ல அதை அப்டேட் பண்றதுக்கோ அதுல இருக்கக்கூடிய டீச்சிங் மெத்தடாலஜி அப்பராட்டஸ் எனப்படுகின்ற சாதனங்களை மேம்படுத்துவதோ நேரடியான நீண்ட கால பலனை தரும். உடனடியாக அடுத்த வருஷம் தெரியாது, 10 வருஷம் கழிச்சு தெரியும். அந்த விதத்துல கல்விக்குண்டானதை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு உள்ள வருகின்ற பொழுது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எந்த அளவிற்கு வருகிறது என்பதை பொறுத்து இருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். அதே போல இப்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, உள்ள வரக்கூடிய பொருட்களுக்கு குறிப்பாக கேன்சர் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய வியாதிகளுக்கு லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதுக்கெல்லாம் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிலேருந்து ஃபுல்லி எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கப்படுது. உங்களுடைய அப்சர்வேஷன்? சரி, இதுல பல வருடங்களுக்கு முன்பு 2015வது வருடத்துல எனக்கு ஸ்டென்ட் பிளேஸ்மெண்ட் நடந்தது. எனக்கு நடந்ததற்கு அடுத்தாற்போல் எனக்கு முடிந்ததற்கு பிறகு உடனடியாக அரசு கொண்டு வந்தது ஸ்டென்டினுடைய காஸ்ட குறைச்சாங்க. அப்ப நான் செலவழித்த ஒரு பெரிய தொகையை போன்று 3இல் 1 பங்கு இதனுடைய விலையாக இருந்தது. 3இல் 1 பங்கு. அப்ப நேரடியாக அதனுடைய பலனை நான் பார்த்திருக்கிறேன். எனக்கு அந்த அது பெனிஃபிட் கிடைக்கல, ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சர்ஜரி நடந்தது. இந்த பேசிக் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி BCD என்பதை நீக்கி இருக்கிறார்கள். இது மிகப்பெரிய பலனை தரும். அதற்கு காரணம் மறைமுகமான ஒரு காரணத்தை சொல்லிவிடுகிறேன். இவையெல்லாம் வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்கின்ற பொழுது அதன் மீது இருக்கக்கூடிய அரசின் அழுத்தம், வரி அழுத்தம் என்பதை நீக்குவது மறைமுகமாக நமக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய நன்மை. காரணம், இந்த மருந்துகளை எல்லாம் நாம உடனடியா உருவாக்க முடியாது. இதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் லைசன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, பேட்டன்ட் வச்சிருப்பாங்க, 20 வருஷம் 30 வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி செலவு பண்ணி வச்சிருப்பான். நம்மளால அதை காப்பி அடிக்க முடியாது. ஒரு ஸ்கூட்டரை பார்த்து இன்னொரு ஸ்கூட்டரை உருவாக்குறது, கொஞ்சம் டிசைனை மாத்துறதெல்லாம் இதுல செய்ய முடியாது, மருந்துல செய்ய முடியாது. அதனால் இது ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்கிறேன். ஓகே, நீங்க சார் பேங்க்ல ரொம்ப வருஷம் இருந்திருக்கீங்க, லோன்ஸ் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட்ல நிறைய பார்த்துருக்கீங்க.
வெய்வர் ஆஃப்லையும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட், இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தளவுக்கு என்னன்னா, வெய்வர் ஆஃபை வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டது. குறிப்பாக அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டாண்ட்லேயும் சரி, எம்எஸ்எம்லேயும் சரி, ஒரு அவங்க வந்து இந்த இன்புட்லேயே 2% எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட பேசுகிறாங்க. அந்த வெய்வர் வந்து ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு எதிர்பார்த்து இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஏமாற்றம் வந்து ஆஸ் அ எம்ப்ளாய் ஆஃப் பேங்க், அதே மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் அட்வைசராக உங்களுடைய பார்வை, அப்சர்வேஷன்? இந்த 1990கள் வரையில நம்முடைய அரசாங்கத்துல ஒரு ஏறத்தாழ 3 அல்லது 4 முறை வாலண்டரி டிஸ்க்ளோஷர் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க. அந்த திட்டத்தின் மூலம் அதுவரையில் வருமானத்தில் காட்டப்படாத தொகைகளுக்கெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கட்டிவிட்டு அந்த பணத்தை கணக்கிற்குள் கொண்டு வரலாம் என்று வந்தது. ஆனால் 90களுக்கு பிறகு இது முழுவதுமாக நின்று விட்டது. அதற்கு காரணம் அரசாங்கம் ஒன்றை புரிந்து கொண்டது. நாம இதை தொடர்ந்து 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இதை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு. அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்திலும் இந்த வெய்வர் என்பதை வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டால், வெய்வர் என்பதை தனி கேஸ், ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கேஸை வச்சு செய்ய முடியாமல் வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டால் அது எல்லாமே வெய்வருக்குள்ள போற மாதிரி ஆயிப்படும். ஆதலால் அரசு இந்த வெய்வர் என்பதை ஆரம்ப காலத்தில் எடுக்கவில்லை. அரசு கவனித்து அதை செய்ய முடியாமல் தவிக்கின்ற ஒரு இடம் அல்லது மக்களை அழுத்துகின்ற ஒரு இடம்னு ஒண்ணு உண்டு. ஒரு தனி நபர் செய்யக்கூடிய சிறு வியாபாரத்தில் அவர் செலுத்துகின்ற ஜிஎஸ்டியில் பதிவு செய்யாத காரணத்தினால் அதனுடைய முழு பலனை அவரால் அறிய முடியவில்லை. இப்ப நான் 10 லாரி வச்சு வண்டி ஓட்டுறேன், ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கிறேன், ஒரு 100 லாரி வச்சு தண்ணி சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு லாரி வாங்கும் பொழுது ஒரு லாரிக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் ஜிஎஸ்டி கட்டுறேன். அப்ப 100 லாரிக்கு 100 லட்சம் ரூபாய் கட்டியிருப்பேன். அந்த 100 லட்சத்தை நான் ஜிஎஸ்டி செலுத்த வேண்டிய ஒரு இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான வழி உண்டு. எல்லாரும் அதை அப்படியே பண்றாங்களா இல்ல அதை கேபிட்டலோட சேர்ந்து டிப்ரிசியேஷன் வாங்குறாங்களாங்கிறது வேற, புரியறதுக்காக சொல்றேன். சோ 100 லாரிக்கு 100 லட்சம் ரூபாய் நான் ஜிஎஸ்டி கட்டினதை கழித்து கொள்ளக்கூடிய வேறு ஒரு இடத்தில் நான் கட்ட வேண்டிய ஜிஎஸ்டியை கழித்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு. நீங்க ஒரே ஒரு லாரி வச்சு பண்றீங்க, உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பே இருக்காது. இதை நீங்க எந்த இடத்துலயும் கழிக்க முடியாது. இந்த முரணை அட்ரஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். அது இதுவரைக்கும் அட்ரஸ் ஆகல. இப்படிப்பட்ட சிக்கல்கள் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றன. இது ஒன்றுதான் இந்த லோன் வெய்வர்ல அரசு அதை ஒரு திட்டமாக அறிவிக்காமல் ஒரு ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க, ஓடிஎஸ்ன்னு சொல்லி அப்பப்ப பேங்க்ல ஒரு கூட்டம் போடுவாங்க. அதன் மூலமாக செய்வது மூலமாகத்தான் இதை சரி செய்ய முடியும். ஓகே ஓகே, ரொம்ப நன்றி திரு சீனிவாசன். இவ்வளவு நேரம் வந்து உங்களுக்கு கருத்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் a lot indeed. தேங்க்யூ. நேயர்களே, இப்போ பட்ஜெட் தொடர்பாக சிறப்பு விருந்தினர்களுடைய கருத்துக்கள், பொருளாதார ஆலோசகர்களுடைய கருத்துக்கள், வங்கியில் இருக்க பணியாற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள், அதே போல MSME துறை சார்ந்து பல்வேறு துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கருத்துக்களையும், அது சார்ந்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் 2 கருத்துக்களையும் நாம் பார்த்தோம். ஒரு நீண்ட நெடிய அமர்வாக இந்த அமர்வு, இதே போல மற்றும் ஒரு அமர்வில் மற்றும் தொடர்ச்சியாக சந்திப்போம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் குமுதம் செய்திகளுடன். ஒரு புதுமையின் குரல், தமிழர்களின் வாழ்வியலோடு கலந்துவிட்ட குடும்பத்தின் புதிய அடையாளம், நொடிக்கு நொடி நிகழ்வதை அடிப்பிரழாமல் கூறும் லாவகம், விரல் சொடைக்கில் உலகின் அத்தனை செய்திகள். குமுதம் நியூஸ் 24/7. என்னோட காலேஜ் டேஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ண ஆக்சஸரீஸ் இது. எஸ், எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க? வார்ட்ரோபா இருக்கட்டும், இதுவா இருக்கட்டும், மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு 2-3? மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் இஸ் மெயின் திங் when it comes to accessories. இல்ல இந்த மாதிரி these are all oxidized jewelry. This is not
ரியல் ஜுவல்லரி, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி இமிடேஷன் ஜுவல்லரி, இந்த டெய்லி வேருக்கு ஆக்சசரிஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆக்சசரிஸ் எப்போவுமே நான் என் சிஸ்டருக்கும் பார்ப்பேன், கச்சாம் புச்சாம்னு ஒரு பவுச்சில் போட்டுருவாங்க. அது பண்ணவே கூடாது. பிகாஸ் ஒன் மெட்டல் இன்னொரு மெட்டல் டச் பண்ணும்போது அது கருப்பாயிடும் சீக்கிரமா. ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ்ல நீங்க வச்சுட்டு மேலே காட்டன், இப்போ நான் காட்டன் ஏன் ரிமூவ் பண்ணேன்னா நம்ம வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கோம், பட் காட்டன் வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இட் ஜஸ்ட் ஷோஸ், இட் கீப்ஸ் த மெட்டல் கலர் இன்டாக்ட். ஸோ நீங்க நோட் பண்ணிருப்பீங்க, சில நாள் யூஸ் பண்ண பிறகு ஒரு மாதிரி பிளாக் ஆயிடும்ல, காட்டன் வச்சா அது ஆகாது. ஆல்வேஸ் கீப் இட் இன்சைட் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ். பிகாஸ் சென்னையில ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறனால, பிகாஸ் ஆஃப் த வெதர் கண்டிஷன்ஸ், கலர் சேஞ்சஸ். ஸோ யா, இது எல்லாமே சிலது காலேஜ்ல வாங்கினது, சிலது ரீசெண்டா வாங்கினது. ஸோ ஐ லைக் ஜும்காஸ் அ லாட். இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆக்சிடைஸ் ஜும்காஸ் சாரீஸ் கூட போடும்போது ரொம்ப பிரிட்டியா இருக்கும். யா. சோ வெயிட், ரொம்ப வெயிட் இருக்கும். ஆமா, அது எப்படி டேக்கிள் பண்ணுவீங்க? அதுக்கு ஏதாவது டிப் இருக்கா? சி ஆனஸ்ட்லி பெண்களுக்கு ட்ரெஸ் பண்றது பிடிக்கும். There is no gain without pain. கொஞ்சமாச்சு பெயின் நாம தாங்கி ஆகணும்ல. Valid point. See these earrings. Yeah, so pretty. So I have all colors, blue, pink, ஒரு மாதிரி mix and match. So based on the saree, ஆமா, based on the saree நம்ம அந்த இதுக்கு போயிடலான்னு. மக்களின் நாடி துடிப்பை உணர்ந்த செய்தி தொகுப்புகள், அரசியல் களத்தை உற்று நோக்கும் கோணங்கள், பல்துறை செய்திகளின் சங்கமம், இன்சுவை வரிகளோடு உங்கள் உள்ளங்கையில். உங்கள் குமுதம் நியூஸ் 24/7.